Okay. Start. Yes. Namo Vitragaय. Namo Vitragaय. Namo Arihantanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Ayariyanam. Namo Uvajjayanam. Namo Uvajjayanam. Namo Loe Savva Sahunam. Namo Loe Savva Sahunam. Aso Panchanamukkaro. Aso Panchanamukkaro. Savvapavappanasano. Sauvapavappanasano. Mangalanam cha Savvesim. Mangalanam cha Sauvesim. Padamam Havai Mangalam. Padvam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. हे Jai दादा Satchidanand. भगवान, हे दादा भगवान, आपने हृदय थी आपने हृदय થી સત્સંગમાં હાજર કરીએ છીએ. સત્સંગમાં હાજર કરીએ છીએ. આપ આપની કૃપા અમારા સર્વ પર વરસાવો. આપ આપની કૃપા અમારા સર્વ પર વરસાવો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પરેશ દાદા. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. गीता बहन, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. बोलिए. क्या प्रश्न के लिए बोल रहे हो? हाँ, आपने बताया था ना, पूछना है आपको. हाँ स्वामी जी, जैसे ज्ञान है, फिर दर्शन है, और फिर चारित्र है, और फिर केवल ज्ञान है, और फिर केवल दर्शन है. इस तरह से प्रोसेस रहेगा हमारा मोक्ष में जाने का. हाँ जी. कैसे, थोड़ा खोल के बताओ पूरा से अच्छे से. आपको कोई सब्जी की डिश बनानी है. हाँ. तो पहला सीखना पड़ेगा ना किसी से. हाँ. सीखने के बाद थोड़ा आपको समझ में आएगा कि ऐसा ऐसा करना है. हाँ. समझ में आने के बाद आप बनाओगे. हाँ. 4-5 बार बिगड़ जाएगा. हाँ. फिर धीरे धीरे उसके बाद फिर पक्का परफेक्ट बनना चालू हो जाएगा. तो समझ में आया स्टार्टिंग में, उसको दर्शन बोलते हैं. फिर जैसे जैसे आया उसे दर्शन बोलेंगे. हाँ. फिर जैसे जैसे आप बनाते जाओगे, उस दर्शन के हिसाब से चलते जाओगे, फिर परफेक्ट 4-5 बार बिगड़ेगी, फिर पक्का बनती जाएगी, फर्स्ट क्लास बनता जाएगा, तो उसको ज्ञान बोलते हैं. अच्छा. और फिर चारित्र में बोले तो फिर आप किसी को और को भी समझा सकते हो, किसी और को भी फटाफट इजी कर सकते हो. आपके वर्तन में आ गया, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपके चरित्र में आ गया. हाँ. तो वो प्रोसेस है. दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वो प्रोसेस है. तो सबसे बड़ी कीमत दर्शन की है. ख्याल में आया? हाँ स्वामी जी. कीमत, सबसे ज्यादा कीमत समझ की है. समझ जिसको पक्की मिल गई, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा. क्योंकि दर्शन वो एक प्रकार का उजाला है. तो उजाले में इंसान को अपनी गलती, जीव को अपनी गलती दिखनी चालू हो जाती है. और जितनी गलती ज्यादा दिखती है उतना ज्ञान खुला होता है, और जितना ज्ञान खुला होता है उतना चरित्र में आता है. इसलिए भगवान ने कहा कि मोक्ष मार्ग ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप का है. ज्ञान, दर्शन, चारित्र और फिर तप. तब चार चीज है, वो मोक्ष मार्ग है. तो जो दर्शन जो समझ में आया, और कोई चीज कोई बोले दर्शन के उल्टा चलो, तो हम नहीं चले.
तो उसको तप बोलते हैं। ख्याल में है ना? अभी आपको कोई सोने की बंगड़ी देवे तो आपको सुख आएगा, लेकिन अभी अपना दर्शन ऐसा बोलता है कि वो सुख नहीं है उसमें, तो वो तप आएगा फिर। ख्याल में आया? तो ज्ञान, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये चार चीज एक साथ चलती है धीरे धीरे धीरे, और फिर जीव मोक्ष में जाता है। ख्याल में आ गया? फिर स्वामी जी, हाँ, फिर वो जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन, वो फिर वो क्या, वो तो अल्टीमेट रिजल्ट है इसका। अच्छा। हाँ, दर्शन, दर्शन पूरा दर्शन कब होता है? जब केवल हो जाता है। तो शुरुआत हुई ना, कीमत तो वो एकड़े एक नीचे है, फर्स्ट 1 की है, 1 के बाद 0 0 0 0 चालू होता है, लेकिन 1 ही नहीं लगा तो फिर कोई वैल्यू नहीं। हाँ, तो दर्शन की वैल्यू है। फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जितनी आप आज्ञा में रहोगे, वो ऑटोमेटिक केवल दर्शन की ओर जाएगा। इसलिए कीमत शुरुआत की है, शुरुआत की। हाँ, उसको श्रुत ज्ञान बोलते हैं, श्रुत ज्ञान। बोलिए। हाँ, श्रुत ज्ञान आता है, श्रुत ज्ञान रहेगा, फिर मति ज्ञान रहेगा, फिर वो अनुभव ज्ञान आएगा, दर्शन आएगा। स्वामी जी, जैसे हमें ना, मतलब कोई संसारिक कोई व्यवहार में कोई वस्तु खरीदते हैं, कुछ करते हैं, तो वो मतलब हमारे पुण्य का पेमेंट करके ही मिलती है, या हमारे पहले से ही हमारे उसमें होती है, वो माना कि व्यवहार में होती ही है, वो होनी है, या हम उसको मतलब कम भी या ज्यादा भी कर सकते हैं? कैसे उसका कैसे आंकलन करेंगे? आप जो चीज मिलती है उसमें आपको खुशी होती है तो पुण्य खर्च होती है। वही चीज मिलती है लेकिन आपको खुशी नहीं होती है तो वो पाप का फल है। अच्छा। हाँ, और पुण्य पाप बट नेचुरल होता है, वो फल देके जाता ही है, आपका उसमें चलता कुछ है नहीं। क्या में पाप पुण्य वो एफडी है, एफडी मैच्योर होती है तो फल देके जाता है, तो उसमें अपने को तो अभी देखना है। वो पाप पुण्य तो जब तक अहंकार है तब तक पाप पुण्य है, वो मिथ्या। परेशान जी, अनम्यूट हो गए आप। मिथ्या क्या बताया? मिथ्या के बाद मिथ्या भाव है, भ्रांति है। पाप पुण्य वो कर्तापन के कारण मानते हैं, कर्तापन का फल है, और कर्तापन इटसेल्फ भ्रांति है बहुत बड़ी। ठीक है? तो स्वामी जी, जैसे कर्तापन का जो भाव है ना, वो मतलब दृष्टि में ही तो है। वो ये जो फिजिकल बॉडी है, वो तो एक्टिवनेस तो रहेगी उसमें, तो मतलब दृष्टि में ही तो कि मैं अकर्ता हूँ, मैं अकर्ता हूँ। तो वो दृष्टि में ही, समझ से दृष्टि बदलती है ना। समझ से दृष्टि बदलती है, इसलिए समझ समझ करना है। वही पुरुषार्थ बोला गया है। तो स्वामी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, अकर्ता का भान हमें दृष्टि में ही तो रहेगा कि मैं अकर्ता हूँ। अकर्ता हो ही, लेकिन आप शुद्धात्मा हो। अकर्ता के बदले आप शुद्धात्मा हो, ऐसा बोलो। हाँ, ये तो बोलेंगे कि शुद्धात्मा। कर्तापन निकल गया। आप मानोगे कि मैं गीता बहन हूं तो कर्ता पद आ गया। हाँ। और मैं गीता बहन हूं, व्यवहार से समझोगे तो व्यवहार से करता है, निश्चय से करता नहीं हो, ऐसा हो जाता है। हाँ। इसलिए पहली 2 आज्ञा समझ समझ करो। दिखती है बहुत आसान, लेकिन बहुत मजे की है। हाँ, ठीक बात है स्वामी। ठीक है? हाँ स्वामी जी, जो समाधि मरण वाला कंसेप्ट है, वो कैसे, उसके लिए मतलब उसके लिए क्या हमें मतलब पुरुषार्थ या भाव या क्या उसके लिए हमें करना है कि समाधि मरण के लिए कुछ करने से होता था तो सबका समाधि मरण होता था। ऐसा नहीं होता है। कैसे होता है फिर समाधि मरण? तो आपने जिंदगी कैसे निकाली है, किस ज्ञान से निकाली है, उसका परिणाम है। उसका परिणाम रहेगा ना। हाँ, तो ये आप जितनी आज्ञा में रहोगे तो समाधि मरण होगा। समाधि मरण यानी क्या?
समाधि मरण यानी शुद्धात्मा में रहना, देह हाँ, भाव में नहीं शुद्धात्मा में रहना, वो रहना। समाधि मरण समाधि है। हाँ, पर स्वामी जी हमें मतलब टोटल टाइम उसकी दृष्टि में और शुद्धात्मा पद में रहना तो रहेगा ही ना, तभी क्या तो उसका होगा? फल उधर आएगा। समाधि में क्या? समाधि माना हम यदि ये सोचे कि हमारा समाधि मरण हो या समाधि स्थिति हम रहे, तो शुद्धात्मा की वैल्यू करके तो हमें रहना ही पड़ेगा ना। वो उतना रहना विजन पड़ेगा कि आपको तो ज्ञानी की आज्ञा में रहना है, ऐसा नक्की करना है और रिलेटिव रियल देखना है, बस। वो रहने से नहीं रहते, आज्ञा में रहने से होता है। आज्ञा में हाँ, वो रहो, आज्ञा में। हाँ, बात वही हुई ना स्वामी जी की आज्ञा में रहना। हाँ, आज्ञा में रहो बस, फिर उसका फल आ जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ, ठीक बात है स्वामी जी। ठीक है, ठीक है स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो ताराचंद जी को सच्चिदानंद बोलना जरा, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है तो बोलो सभी आपका पुत्र की तरफ से उनको सच्चिदानंद बोलना खास। हाँ, बोल दूंगी स्वामी जी। हाँ, हो सकता है तो मुझे फोन करने को कहना। हाँ, उनकी तबीयत ठीक ठीक है, नहीं है, बोल। कोरोना हुआ है जरा। हाँ, कोरोना का हो गया उनको। जय ठीक है, सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद गीता बहन। ओके, મેસેજ में એક પ્રશ્ન આવ્યો છે મેસેજમાં, અંતર તપ ભગવાનની ભાષામાં કોને કહેવાય? અંતર તપ અને પંડિત તપ કોને કહેવાય? અને पंडित तप। पंडित तप। पंडित तप वो शास्त्र की भाषा है, लेकिन वो अभी एग्जैक्ट पता नहीं, थोड़ा पता था लेकिन अभी गप्पा नहीं मारना है। अंतर तप, अंतर गुजराती गुजराती नो प्रॉब्लम। अरे सॉरी 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 यार, અંતર તપ એટલે પોતાની બિલીફ જે હોય એને ફંક્શન ના કરવા દેવી અને પોતાના દર્શન પ્રમાણે ધ્યેય પ્રમાણે ચાલવું, તેને અંતર તપ કહેવાય। અને પંડિત તપ એટલે છે ને કંઈક આવે છે, પણ એક્ઝેક્ટ મને એની ડેફિનેશન આવેલું વચમાં, પણ હવે યાદ નથી ભાઈ। ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ, પછી એ આપતાવાણીમાં છે। જેમને પૂછ્યું એમને રેફરન્સ પૂછો ને તો તરત ખબર પડી જશે। એ તો આવે મેસેજ આવે તો ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ। જય સચ્ચિદાનંદ ગીતાબેન મુંબઈ થી। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय जय सच्चिदानंद परेशानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलो गीताबेन। हाँ जी, दीपकानंद जी आप पानु नंबर 43, अरे सॉरी बुक नंबर 43, हाँ पानु नंबर 21 21 हाँ 7-9-75 75 नटुभाई ने त्या वडोदरा। ओके, बोलજો। હવે બોલું? हाँ जी, हाँ। हाँ। जय सच्चिदानंद परेशानंद साहेब, आमा दादा भगवान कहे छे कि पहला जन हुक्काનું એ આપ્યું છે રેફરન્સ કે આ હુક્કો હવે અમારી જોડે રીસાયો છે, તે મને નથી લાગતું કે તે અમારી જોડે અમેરિકા આવે। લાખ વર્ષ દવા કરે તોય તે કંઈ જ વળે નહીં, એ તો કૃપા થકી જ વળે। હવે બે દવાઓ નીકળી છે, એક દાદા કૃપા નંબર 1 અને બીજી દાદા કૃપા નંબર 2 ને હવે બીજી 8 નીકળશે। સાહેબ પરેશાનંદ जी સાહેબ, આ થોડું કૃપા વિશે થોડું સમજાવો ને કે હજી ગીતાબેન, આ બહુ ગુહ્ય વાત છે, આ બહુ ગુહ્ય વાત છે। કૃપા એ ક્યારે થાય તો કે જેને દાદા માટેની અનન્યપણું હોય એટલી કૃપા ઉતરતી જાય। हाँ जी, જેટલું અનન્યપણું હોય એટલું। हाँ जी, જેમ કવિરાજ એ કૃપાનું ફળ છે, આપતો પુત્રો કૃપાનું ફળ છે। આપતો પુત્રોમાં કઈ બરકત છે નહીં, પણ દાદા ભગવાનની કૃપાથી થઈ। પણ જેટલું અનન્યપણું એટલી કૃપા ટોપમોસ્ટ જાય। એવું દાદા ભગવાને 2 જણને તીર્થંકર પદ આપેલું, એ કૃપાનું ફળ છે। તો એવા બીજા થવાના છે, એટલે કે છે કે આ બીજા પણ હજુ થવાના છે, પણ એ ઉગાડા નથી થયા અત્યારે। આ ટાઈમે આ ઉગાડું નથી કરતા, પણ કે આ કૃપા છે। हाँ हाँ ખ્યાલ આવ્યો? हाँ हाँ મેં શું કીધું તે? हाँ, एक कृपाનું ફળ। हाँ, કૃપાનું ફળ છે। દાદા ભગવાન એવું કંઈક આવે છે નટુભાઈની બુકમાં કે 14 થી 15 તીર્થંકરો મહાવીર ભગવાનની કૃપાથી છે અને બીજા 8 થી 9 અમારી કૃપાથી છે। સાચી વાત। એટલે આ કૃપા છે। આ 2 ઉગાડા થયા છે, બીજા 7-8 બાકી છે।
હા સાહેબ હા. અને છતાં આવું ચોક્કસ કહી શકાય નહીં, કારણ કે એ વખતે શું આશયથી બોલ્યા એ આપણે કહી શકાય નહીં. પણ કૃપા એટલે સમજી લેવાનું કે તમને આત્મા તરફ લઈ જાય, તમારું કામ કાઢી નાખે, તમારા જેટલા પઝલો હોય વ્યવહારના એ બધા જ પઝલો સોલ્વ કરી નાખે, જુદા એંગલથી, જુદા વ્યૂ પોઈન્ટથી. એક્ઝેક્ટ સાહેબ. પણ એવું દર્શન ઉગાડી આપે. દર્શન ઉગાડી આપે. હા. દર્શન ઉગાડી આપે. કૃપા એટલે દર્શન ખુલ્લું થવું. એ દર્શન તમને ફિટ થઈ જવું. એ દર્શન ક્યારેય જાય નહીં, એને કૃપા કહેવાય. હાજી હા. કૃપા વગર એ શક્ય નથી. આ દાદા ભગવાનની જેટલી પણ વાત સમજાય છે ને આપણને, એ પણ કૃપા છે. કૃપા વગર દાદાની એક પણ વાત સમજાય એવી નથી. પણ આપણે એવું માનીએ છીએ કે આ હું સમજી શકું છું, એ વાત ખોટી. આપણી દાદાની નજદીક જવું, દાદા થવું એટલે કે દાદાની નજદીક જવું, આપણું ચિત્ત દાદામય રહેવું, એ દાદાની કૃપા વગર શક્ય નથી. એટલે કૃપા એટલે આપણે અને દાદા એક થતા જઈએ, એને કૃપા કહેવાય. એમાંથી છૂટા પડે ના. પણ કૃપા જુદા લેવલની છે. જેને જેવું જોઈએ એવું આપે. પણ ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ શું છે તો કે તીર્થંકર પરિણામ, તીર્થંકર પર્યાય. હા, એ છેલ્લામાં છેલ્લો પરિણામ. એ છેલ્લામાં છેલ્લું કૃપાનું પરિણામ. કે જે થયા કરે તમને પોતાને ખબર ના પડે. કવિરાજ કહે કે મારા પદો લખાયા કરે છે, મને જ નથી ખબર એના શું અર્થ થાય છે તે. સાચી વાત છે એકદમ. અમુક વખતે આપતો પુત્રો કહે છે કે અમારાથી શું વાત નીકળે છે અમને જ નથી ખબર, પણ એ નીકળ્યા કરે છે. તે તો દાદાએ વિધિમાં છાંટેલું છે, નાખેલું છે. એનો મતલબ કોઈ એમ ના કહી શકે કે હું સારું બોલું છું કે સારો સત્સંગ કરું છું. એ કૃપાનું પરિણામ છે. અને જો રોપ મારવા જશે તો એ કૃપા ઓછી થઈ જશે. ઓછી થઈ જાય. હાજી સાહેબ. હા, મારે નામ ના અપાય પણ એક કહું છું તમને વાત. દાદા ભગવાન ને દીપક દેસાઈ સાથે વાતચીત થતી હતી. હાજી હા. તો દીપક દેસાઈ ને પૂછે છે તારી જાગૃતિ સારી વર્તે છે, આમ છે તેમ છે, એ બધી વાત કરતા હતા. એટલે હા કહેતા હતા. નામ ના અપાય, જરા ભૂલ થઈ ગઈ, નામ નહોતું આપવાનું, પણ હવે ધેટ્સ ફાઇન. તો પછી દાદા ધીરે બોલે છે, આ તને જે જાગૃતિ વર્તે છે તે અમારી હાજરીનું પરિણામ છે. અમે ના હોઈએ તો આવું જાગૃતિ ના રહે. એટલે આ કૃપાનું પરિણામ છે. દાદા પોતે જાગૃતિની શ્રદ્ધાની મૂર્તિ કહેતા હતા. શ્રદ્ધાની મૂર્તિ એટલે શું તો કે નિશ્ચય મૂર્તિ. તીર્થંકર ભગવાન અને જ્ઞાની પુરુષ એ નિશ્ચય મૂર્તિ છે કે જેનો બધો જ વ્યવહાર ઉકેલાઈ ગયો છે. હવે વ્યવહાર રહ્યો નથી, છતાં વ્યવહારમાં દેહ સ્વરૂપે છે. સાચી વાત છે. દેહ હોય એટલે વ્યવહાર હોય, પણ એવો વ્યવહાર નથી, એવો કોઈ ચિકાસ વાળો વ્યવહાર નથી કે જે તેમને કોઈ અટકાવી શકે. એટલે નિશ્ચય મૂર્તિ સ્વરૂપે જે રહ્યા છે તેનો તો નામ લેવાથી અજબ ગજબનો ફાયદો થાય. અને એટલી બધી કૃપા ઉતરે કે જેની કલ્પના જ ના કરી શકાય. સાચી વાત છે. પણ એ કૃપા તમારા સ્વાર્થ માટે તમે વાપરો છો કે તમે શેના માટે વાપરો છો એના પર જાય છે બધું. પણ દાદા કહે છે કે કૃપા તો અમારી ત્યારે જ ઉતરે કે જ્યારે તમે ને હું તમને જુદાપણું ભેદ ઓછો લાગે એટલી કૃપા વધારે ઉતરે. અભેદ સ્વરૂપ વધારે થાય આપણું. અભેદ સ્વરૂપ પોતે ને દાદા એક જ છે એવું રહે ત્યારે કૃપા બહુ ઉતરે. તો બહુ જ ઉતરે. બે ચીમનભાઈ દાદા ભગવાન સાથે રહેતા હતા. એક પેડર રોડ વાળા ચીમનભાઈ અને એક પુના વાળા ચીમનભાઈ દાદા ભગવાનની સાથે રહેતા હતા. પછી દાદા છે ને પુના ગયા. ચીમનભાઈ ના મને લાગે વહુ, એ લીનાબેન કરીને વહુ છે એમના. વહુ છે કે દીકરી છે મને યાદ નથી એક્ઝેક્ટલી, પણ લગભગ વહુ જ છે.
તો એ દાદાને ખૂબ પ્રશ્ન પૂછે કે દાદા કેમ કરીને આ જૈનો કેમ માનતા નથી, બીજા બધા માને છે, અને કેમ કરીને તમારી વાત પહોંચે ના, બહુ પ્રશ્ન પૂછે. દાદા ખુશ થઈ જાય. 2-3 દિવસ રહ્યા હશે. પછી આ વાત કરતા કરતા પછી કૃપાની પર વાત આવી. તો કૃપાની વાત કરતા 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 દાદાના મોઢામાંથી નીકળી ગયું કે આ લીનાબેન પર અમારી કૃપા ઉતરી ગઈ છે. ચીમનભાઈ તમે મારી સાથે રહો છો છતાં કૃપા નથી ઉતરી. સાચી વાત છે. હવે 24 કલાક સાથે રહેતા હતા છતાં દાદા ભગવાનના મોઢામાંથી આ શબ્દ નીકળ્યા. હવે વિચાર કરો એ શું હશે. હા એટલે એ આપણી બુદ્ધિમાં મપાય એવું નથી. એના માટે દાદા ભગવાનને મહાત્મા હોય એમની નજદીક રહેનારા હોય બહુ પ્રશ્ન કર્યા કે દાદા કૃપા એમ કેમ, હું આજ્ઞામાં રહું છું, મારી પર કેમ કૃપા નહીં, આમ છે તેમ છે. જેવી રીતના મહાવીર ભગવાનની વખતે સૈનિક રાજાની તીર્થંકર કોણ થશે તો કે સૈનિક થશે. તો બધા આચાર્યોએ સવાલ ઉઠાવેલા કે અમે તમારી સાથે રહીએ છીએ ને કેમ આમ. એવી રીતે દાદા ભગવાન પર પણ પ્રશ્ન પૂછેલા કે દાદા આવું કેમ. તો દાદા કે એ તો અમને નથી ખબર, બસ ઉતરી ગઈ તે ઉતરી ગઈ, હવે હું શું કરું આમાં, એમ કરીને દાદા. એવો એક અક્રમ છે. એ અક્રમમાં આ આખું જ 2 થી 3 પાનાનું લખેલું છે. પણ દાદા કે છે કે એ તો અમને નથી ખબર, તો ઉતરી જાય. કારણ કે બધા એનો સોર્સ શોધવા જતા હતા. પણ કે એ થાય એવું નથી સાહેબ. એનો બીજો ચોથો સંભળાય છે? હા સંભળાય છે. થયું હતું. ચોથો દાખલો આપો. દાદા ભગવાન બરોડાથી કંઈક જતા હતા તો કોઈક મહાત્માની ત્યાં જતા હતા. તો એ મહાત્મા રોડ પર આવી ગયા. તો દાદા કે અમે તારા ઘરે આવીએ છીએ ને રોડ પર કેમ આવી ગયો? તો મહાત્મા કહે છે કે દાદા એટલા તમારા દર્શન જલ્દી થાય ને, 5 મિનિટ વહેલા થાય ને. તો જે દાદા સાંભળ્યું તે દાદા હસતા ગયા, કશું કર્યું નહીં, પણ 2-4 પીઠ પર ધબ્બા મારી દીધા. ધબ્બા માર્યા ને એને 20 વર્ષનો પીઠનો દુખાવો હતો તે ચાલ્યો ગયો. બોલો. હવે એને એમ કે દાદા ધબ્બા મારવાથી પીઠના દુખાવા કાઢે છે, તે આખા ગામને લઈને ત્યાં ગયો. તો દાદા કે ભાઈ મારે ફાંકી લેવી પડે. એટલે આ કૃપામાં વર્ણન થઈ શકે નહીં, કરી શકાય નહીં. આ વસ્તુ જ બહુ જુદી છે. એ એના હૃદય પર આધાર રાખે છે. કશું કરવાથી નથી થતું. હૃદય કેવું છે એના પર કૃપા ઉતરી જાય છે. ખ્યાલ આવ્યો ને સાહેબ? આમાં પછી એમ બી કે છે ને દાદા ભગવાન કે હવે હજી બીજી 8 નીકળશે, એટલે એનો સાહેબ શું કહેવાય સાહેબ? એટલે બીજી 8 નીકળશે એટલે બીજા આવા પાકશે ને કોઈને કોઈ આ દર્શન ખુલ્લું કરવા વાળા. હા, લોકોનું કલ્યાણ થશે જબરજસ્ત. અચ્છા, હજી 8 કૃપા નીકળશે બધી. હા એમ. પછી જ્ઞાને કરીને હોય કે જીવતા નિમિત્ત તરીકે હોય. જીવતા નિમિત્ત વગર કૃપા ઉતરે ના ઉતરે. સિમ્પલ વાત. એટલે એવા થશે બધા કે જેથી કૃપા ઉતર્યા કરે. એવું સાયન્સ નીકળે, એવું વિજ્ઞાન નીકળે કે જેથી જબરદસ્ત લોકોનું કલ્યાણ થઈ જાય. બહુ સરસ. ખ્યાલ આવ્યો ને? બહુ મોટી વસ્તુ છે કૃપા. તો એનું વર્ણન થાય એવું નથી સાહેબ. જેને કૃપા મળી ગઈ ને કામ થઈ ગયું સાહેબ, કામ થઈ ગયું. દાદા કે અમે ઉતારવા માંગીએ ને તોય ઉતરે એવી નથી. આ તો બટ નેચરલ વસ્તુ છે. હલો, સંભળાય છે? હા હલો. હા, બટ નેચરલ વસ્તુ છે. આ અમે ઉતારવા માંગે તો અમારું ચાલે ના. આમાં તો એની મેતે જ ભગવાનની કૃપા ઉતરી જાય. હવે આમ ગીતાબેન તો આટલા વર્ષોથી દાદા ભગવાન, એટલે હવે આ છેલ્લા ઘણા વખતથી એમ દાદા દાદા 1 સેકન્ડ પણ ભૂલાય નહીં એટલું રે છે દાદા ભગવાન. તો અંદરથી એટલું બધું ઉમળકો ને આનંદ થાય છે કે કઈક વર્ણન બી ના શકાય, બોલી પણ ના, એવું થઈ જાય છે સાહેબ. હા, એટલે એ કૃપા છે ને. કૃપા વગર તો થાય નહીં ને. કૃપા વગર થાય નહીં ગીતાબેન. આ દાદા દાદા થવું અઘરું છે.
અઘરું છે એવા સંજોગો આવીને ઉભા રહે કે દાદા ભૂલાઈ જાય એવા ભરાઈ છે. જાય બધું એમ થાય મને થાય છે. હા તો બહુ સારું કહેવાય, બેસ્ટ વસ્તુ કહેવાય. હા પણ એવું થાય ત્યારે બહુ લઘુ ભાવે રહેજો અને હાજી. દાદા દાદા કર્યા કરજો કે દાદા હાથમાં આવ્યા છો તો હવે જશો નહીં. સાચી વાત છે અને સાહેબ. દિગંબર તો પકડી જ રાખે છે, ભગવાનને જવા દેવા નથી. એટલે સરસ, બહુ સરસ, અદ્ભુત. આ તો બહુ મોટી વસ્તુ કહેવાય, બહુ મોટું કહેવાય. તમે એકલા છો અને તમને કોઈ મન પજવે ના, બહારનું કોઈ પજવે ના અને દાદા દાદા થયા કરે, એના જેવું ઉત્તમ એકે નહીં સાહેબ આ વર્લ્ડમાં, એકે નહીં. બહુ મોટું કહેવાય, બહુ મોટું કહેવાય, બહુ મોટું કહેવાય. અને એવું રે કઈ ખબર જ નથી હજી મને, આમ કઈ મને પોતાને જ નથી ખબર પડતી સાહેબ. ના એટલે એ જે કૃપાનું પરિણામ હોય, કામ કરે, એ બહુ સારું કહેવાય, સારું કહેવાય, ઉત્તમ કહેવાય. બસ અમને આશીર્વાદ આપો, હું ને હું જ રે અમને. આ દાદા ભગવાનના આશીર્વાદ આટલા બધા તમારી પર ઉતરે પછી અમે તો આવી જ ગયા એની અંદર. આઈ ગયા ને હવે બધી અમે કૃપાઓ ઉલટે અમે દાદાને પ્રાર્થના કરે કે હવે ગીતાબેન પર થોડુંક અમારી પર પણ નાખો એમ. લઘુ ભાવે ના. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. છે ને આમ એવું અત્યારે એવું જ બધી આપતો પુત્ર દ્વારા જ બધી નીકળશે એવું અંદરથી બહુ આવે છે કે હવે આપતો પુત્ર દ્વારા જ બધી 8 કૃપા. વાત સાચી છે, વાત સાચી છે. કારણ કે આપતો પુત્રો ને દાદા સિવાય કશું ગમતું નથી. દાદા દાદા જ હોય, બીજું કઈ બહુ ગમતું નથી. બીજું બધું જે થોડું ઘણું ગમતું હશે એ પણ નીકળી જાય એવું છે, પણ અત્યારે એ સંજોગ બાંધતા નથી. પણ એમને દાદા સિવાય કશું છે નહીં. એક્ઝેક્ટ. નીકળ્યા વગર રહેશે જ નહીં. સંજોગ આવશે એટલે એની મેસેજ બહાર આવી જશે. હાજી દાદા સાહેબ. ભગવાને કીધેલું જ છે કે અમે આ બધામાં નાખેલું છે. હવે સંજોગની જ ચાલી એક કાળ સમય કેવો છે, ધમ દઈને કામ થશે બધું. આ જો નીકળે જ છે ને, આ દીપકભાઈ કામ નથી કરતા, કેટલું કામ કરે છે. દીપકભાઈ, આપણે રજનીકાંત અંકલ સાહેબ, આપણે બધા આપતો પુત્રો, બધા ગજબ સાહેબ, કઈ વર્ણન ન શકાય. એટલે એ જ સાહેબ બરોબર જય છે. સચ્ચિદાનંદ, જય જય સચ્ચિદાનંદ, સચિન સાહેબ, ખૂબ ખૂબ જય ધન્યવાદ. સચ્ચિદાનંદ. पुढे चला. જોડે ચલા. જય સચિન દીપકાનંદજી સાહેબ. जय सच्चिदानंद. वैशाली बेन बरोड़ा पूछो. जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद परेशानंद जी. જય સચ્ચિદાનંદ બોલો. પરેશાનંદ જી, વૈશાલીને એવું થાય છે કે ચિત્તની એકાગ્રતા મન પર આધારિત છે. ના, ચિત્તની એકાગ્રતા એના જ્ઞાન દર્શન પર આધારિત છે. એની સમજણ શું છે તેના પર આધારિત છે. બરાબર. જેટલી સમજણ ચોખ્ખી થતી જાય એટલું ચિત્ત એકાગ્ર થતું જાય બાબતમાં. એક્ઝામ્પલ આપશો? એક્ઝામ્પલ જેવું કે મને કેરમમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ છે, તો કેરમ જોઉં ને એટલે બધું ભૂલી જાઉં. બરાબર. એટલે તરત જ એમાં ઇન્ટરેસ્ટ આવી જાય, ચિત્ત એકાગ્ર થઈ જાય, બીજું કશું યાદ ના આવે. ખ્યાલ આવે ને? એટલે એવી રીતે, એટલે ચિત્તનું એકાગ્રતા એના ઇન્ટરેસ્ટ પર આધાર રાખે છે. હે? તો એ જગ્યાએ મન રહી જાય છે ત્યારે જ એ જાય છે ને ચિત્ત? ના, એવું નહીં. ના, ચિત્ત અને મન બંને અલગ છે. મનમાં તો ખાલી સ્પંદન થયા કરે. એ સ્પંદન તમને ગમતા આવે તો તમે એમાં ભળો, અને સ્પંદન ગમતા ના આવે તો તમે ના ભળો. બરાબર. મનમાં તો ખાલી સ્પંદન ફૂટે છે એના ગાંઠ પ્રમાણે, અને ચિત્ત તો તમને ઘસડી જાય એવું ઘસડી જાય કે વાત નહીં કરવાની. તો એ સ્પંદન જ મોકલે છે ને એ બાજુ? ના, સ્પંદન નહીં, એ જુદી વસ્તુ છે. ચિત્ત જુદી વસ્તુ છે. ચિત્ત તો કેમેરામાં, જેમ કેમેરામાં ફોટો પડી જાય ને, હા, એવું કામ કરે. તો મનમાં ગળગળીએ થાય તો જ ચિત્ત એ બાજુ જશે ને? ના, જરૂરી નથી. મન અને ચિત્તના બંનેના ફંક્શન જુદા, બંનેના કામ જુદા. કોઈ વખત મન પ્રમાણે ચાલીએ, કોઈ વખત ચિત્ત પ્રમાણે ચાલીએ, પણ બંને જુદું છે. નહીં તો આપણે નામ જ ના આપત ને. કોઈ વખત વસ્તુ યાદ આવી જાય અને ચાલે પછી, અને કોઈ વખત સ્પંદન ઉઠે, એમને જોયા વગર ઉઠે ને જોઈને પણ સ્પંદનો ઉઠે. પણ એ સ્પંદનો કેટલા ફાસ્ટ છે એની ઉપર છે. બહુ સ્લો સ્પંદન હોય તો તમે ઘસડાવ ના, અને સ્પંદન બહુ ધમાધમ નીકળતા ફોર્સ વાળા તો તમને ખેંચી જાય.
એક્ઝેક્ટ. હા, એટલે જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ વધારે હોય એ તમને ખેંચી જાય ત્યાં, અને જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ ના હોય તે તમે ના ખેંચાવ. એટલે ચિત્ત ફોટો પાડે છે એ પણ ફોટો મનમાં પાડ્યું કયા ને, પ્રમાણે નથી ચાલતું. ફોટો પાડે ને, તે ફોટો કેમ પાડે છે તો કે તમને એમાં ઇન્ટરેસ્ટ બહુ છે, બરાબર. એટલે એવી તમારી ઊંધી સમજણ છે કે જેથી કરીને આત્મા સિવાય કોઈ પણ સંજોગોમાં ફોટો પડવો એ અશુદ્ધ ચિત્ત કહેવાય, અને એ તમને ખેંચી જાય. એટલે એના પ્રતિક્રમણ કરીએ અને સમજ ઊંધી કરીએ એટલે પછી ઓટોમેટિક ચિત્ત શુદ્ધ થતું જાય. એટલે આ મન ને ચિત્ત બંને ફંક્શન જુદા છે અને બંને પોતપોતાના અલગ અલગ ધર્મમાં કામ કરે છે. અલગ અલગ ધર્મમાં કામ કરે છે. ચિત્તનું ફંક્શન ફોટા પાડવાનું અશુદ્ધ ચિત્તનું, અને મનનું ફંક્શન સ્પંદનો ઉભા કરે, અને પછી અમે એમાં તન્મયકાર થઈએ તો એ વિચાર સ્વરૂપ કહેવાય, નહીં તો વિચાર ના કહેવાય આપણા મહાત્માને. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હા. અને વિચારના આધારે અંતસ્કરણ આખું ડેવલપ થાય. એ ના, પછી વિચારના આધારે પછી બુદ્ધિ કામ કરે પાછી એની ઉપર. યસ, રાઈટ રાઈટ. કાં તો મન હોય કાં તો ચિત્ત હોય, પછી એની પર બુદ્ધિ નક્કી કરે અને અહંકાર સહી કરે, અને એમ પાર્લામેન્ટરી સિસ્ટમથી અંતસ્કરણ કામ કરે, અને પછી એ બાહ્યકરણમાં આવે. પહેલા અંતસ્કરણમાં સહી થાય, પેપર પાસ થાય, બિલ પાસ થાય, પછી એ બાહ્યકરણમાં કામ કરે. આટલું બધું સૂક્ષ્મ ફંક્શન થઈ ત્યાર પછી જ બાહ્યકરણમાં આવે છે. પછી બાહ્યકરણમાં એ તો આપણને એ આપણી નજરમાં આવવું જોઈએ. શુદ્ધાત્મા આપણે થયા ને તો આપણને ખબર પડવી જોઈએ કે આ મન ચાલ્યું, આ ચિત્ત ચાલ્યું, હવે બુદ્ધિ આની પર ટિપ્પણી કરે છે, બુદ્ધિ તો ઓડિટ કરે છે, અને પછી અહંકાર સહી કરે, એવું આપણને દેખાવું. પ્રસંગોપાત ખબર પડે છે એવી ઘણી વાર તો કે આ બુદ્ધિ આપણને કામ કરાવી ગઈ. હે, હા, પણ એ આ લઈ ખબર જાય પડવી છે. જોઈએ. ખબર પડે તો બહુ મોટું કહેવાય. ખબર પડે તો બહુ મોટું કહેવાય. તારા માટે કોઈ કશું અવળું બોલે તો તને જે અવળા વિચાર આવે તો એ અવળા વિચાર તને ખેંચી જાય કે શું સમજે છે એના મનમાં, એમ કરીને. ત્યારે દેખાવું જોઈએ કે આ વિચાર મને ખેંચી ગયા. બરાબર. પણ દેખાય કોણ? સામે વાળો. ખરેખર આપણા વિચાર આપણને ખેંચી ગયા ખબર નથી પડતી. અને બ્રેમ સામે થાય. હા, એટલે આ જાગૃતિમાં તમને તમારું અંતસ્કરણ દેખાવું જોઈએ. બરાબર. એટલે દાદા ભગવાન કે છે એને અંતરાત્મા કહ્યું. બરોબર? હા. ઓકે. હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કોણ ભાગ્યશાળી મહાત્મા છે? નીનાબેન પુના અનમ્યુટ કરીએ. जय सच्चिदानंद दीपक भाई। लो, कहाँ से आ गए आप? जहाँ से आना था वहीं से आगे, अब आगे कैसे जाएंगे वो क्या ढूंढ रहे बात हैं। है, लेकिन आप अंधेरे में क्यों हैं? अंधेरे में? अच्छा, ये कौन सा है? हैं? इसमें टर्न ऑन योर वीडियो. करती हूँ। जय सच्चिदानंद। व्हाट अ જય प्लेजेंट सरप्राइज. સચ્ચિદાનંદ. परेश जी जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ साहब, जय सच्चिदानंद. मैंने क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में फ्रेम किया है, अगर आप पहले बोलो ठीक है, तो। समझ लेते बोलिए. बोल लो आप, जिसमें बोलना है बोल लो सवाल. शुद्धात्मा देखेंगे तो आपका जवाब भी मिल जाएगा. After death, what and what transmigrates into another body, and why it is necessary for their migration, and the role played by each of the migrating entity. अब अपन को मालूम है कि हम जब डेथ होती है तो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा, ये तीन माइग्रेट होते हैं इनटू द न्यू बॉडी. लेकिन क्या 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 कारण है ये तीन ही माइग्रेट होते हैं? क्या कारण है? क्या कारण है? ये तीन माइग्रेट होते हैं. 3 माइग्रेट होते हैं. ये तीनों चीजें. हाँ,
आत्मा आत्मा माइग्रेट तो होता नहीं है, आत्मा कैसे माइग्रेट होगा? हाँ तो नहीं, मैं यही जानना चाहता हूँ आत्मा के बारे में। बाकी अरे आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं पुणे से बोल रहा हूँ। पुणे से बोल रहे हैं? पुणे से क्या कभी आए आप? कहाँ से मैं आए? लागोस से कल माइग्रेट हुआ या पुणे। लागोस? तो लागोस से पुणे कौन आया? वसंत कोठारी आया, स्थूल वसंत शरीर आया। कोठारी क्यों आया वो? वो उसके यहाँ उदय कर्म था इसलिए। उदय कर्म ने नक्की किया था, उदय कर्म की बात छोड़ो। अच्छा हाँ गप्पा मत मारो सब। वो अच्छा। आपने चार्ज किया था कि मेरे को लागोस से पुणे जाने का है, हाँ हाँ तो किसने किया? फिर आप आए, फिर ऑटोमेटिक उदय कर्म लेके आता है, संजोग बनता है। अच्छा। तो वैसा ये कारण शरीर है। नहीं, वो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर की बात मेरे को समझ में आई, लेकिन आत्मा का माइग्रेशन देखो, आत्मा के ऊपर है ना ये सब। हाँ? आत्मा को खींच के लेके जाते हो, बाइंडिंग है। आत्मा के प्रदेशों के ऊपर इसका आवरण है। हाँ बराबर। तो परमाणु जहां जाते हैं वहां आत्मा को जाना पड़ता है। अच्छा हाँ बट नेचुरल। आपने ऐसी बात की, आपने ऐसी बात की कि लागोस से मैं पुणे आया लेकिन मेरा हार्ट नहीं आना चाहिए। वो तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ। नहीं वही तो हार्ट की जगह पे सोल है। हाँ समझ में आया ना? हाँ हाँ। हाँ तो सोल तो क्या, उसको जाना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकता है, वो हेल्पलेस है। हाँ, सोल तो ऑलवेज कवर्ड विद द बॉडी है हर जगह पे। हाँ तो हेल्पलेस है वो, हाँ इसलिए तो मुक्त होना है ना। हाँ इसलिए मुक्त होना है, उसका स्वाद चखना है तो। हाँ। और ये जो, खैर बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वैसे, ये है मेरे को भी थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन लगता है, कभी कभी विचार आता रहता है, इसलिए मैं आपके सामने उसको वो उजागर कर रहा हूँ। नहीं, ये बोलो जो बोलो ना। ये जो 6 इटर्नल्स है, हाँ वो लोक के अंदर ही लिमिटेड है, हाँ आलोक में नहीं है वो, हाँ एक्सेप्ट स्पेस एंड सोल। हाँ ठीक है। हाँ, तो ये इनका लिमिटिंग फैक्टर किस प्रॉपर्टी के कारण है? किस फैक्टर के कारण? क्या है, वहां वहां पहुंच ही नहीं सकता है परमाणु। नहीं, what property of these eternals makes them to be limited to लोक? नहीं, वो आलोक, आलोक की प्रॉपर्टी ऐसी है कि उसमें एंटर नहीं हो सकते। अच्छा, हाँ इंस्टेड ऑफ दिस वो उधर वाला पर्सपेक्टिव लेना हाँ पड़ेगा। वो जैसे वहां पे इनकी जैसे जरूरत ही नहीं है। जैसे आपके घर में वो कोई वो चित्ता आ गया या बाघ आ गया तो आ नहीं सकता है, वैसा वो प्रॉपर्टी है वहां की आलोक की, इसलिए उसको आलोक बोला गया, नाम उसको आलोक बोला गया। जरा बराबर बराबर, वहां उसकी जरूरत ही नहीं है, इसलिए जहां वो अवस्था खड़ी नहीं होती है, अवस्था खड़ी नहीं होती है। लोक एग्जैक्टली। यानी अवस्था खड़ा होना, ये इसका प्रेशर हो गया, अवस्था खड़ी होना, उसको लोक बोलते हैं। हाँ, और अलोक यानी जहां अवस्था खड़ी नहीं होती, इसलिए उसको अलोक बोलते हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत हाँ सुंदर। जी साहब, बहुत ठीक सुंदर, है। बहुत ठीक। यस। बोलिए बोलिए, और कुछ बोलिए। और तो नीना बेन कहाँ है? नीना बेन का दर्शन नहीं हुआ, माता जी का दर्शन तो कराओ। सर जी, जय सच्चिदानंद। अरे दर्शन तो कराओ भाई, ऐसा क्या करते हो आप? वसंत भाई आए तो इतना खुश हो गए कि दर्शन भी नहीं देते हो आप। नहीं नहीं, कोठारी साहब दर्शन दे रहे हैं ना आज आपको। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। वो देख रहे हैं, तब तक मुझे कुछ बुद्धि के बारे में कहिए। नीना बहन की बुद्धि बहुत चलती है। हाँ तो चलती है तो चलने दो ना, आपको क्या दिक्कत है? ये परेशान करती है ना सबको। परेशान किसको करेगी? कुछ नहीं करेगी, आप उसको देखोगे तो परेशान नहीं करेगी। करती है ना, इतने साल किया। देखो देखो, आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपके रसोई घर में आपने 2-4 कीड़ों को या कीड़ी की लाइन को देख लिया या मच्छर को देख लिया, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, उनसे बाहर दूर हट जाएंगे। उससे छूटने की कोशिश करोगे ना? जी जी। तो जैसे बुद्धि परेशान करती है, ऐसा आपको मालूम पड़ा तो ऑटोमेटिक छूट जाओगे आप। बट इट इज बॉदरिंग नो।
स्टिल बॉदरिंग कहाँ है, उसको आप जानो कि वो आपको बॉदरिंग करती है, उसको जानोगे तो छूट जाओगे। बस आप इतना ही। बुद्धि बॉदरिंग करती है ऐसा बोलते हो, लेकिन बुद्धि को जानते नहीं हो। हाँ, तो वो पहचान कराइए उसको बुद्धि। उसको वो आपसे डिफरेंट आइडेंटिटी है, वैसा आप जानोगे तो छूट सकोगे, नहीं तो नहीं छूट सकते। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल अभी वसंत भाई आ गए और वो आपको 2-4 शब्द बोल दिया, हाँ, तो आपको लगा ये वहां थे तो अच्छे थे, ये क्या माथाकुट यहाँ आ गए। तो बुद्धि बोलती है, तो बुद्धि को आप रिकॉग्नाइज करोगे, एक्नॉलेज करोगे, तब आप बुद्धि से छूटोगे कि ये बुद्धि ऐसी है कि जो संजोग बनता है, आते हैं, उसमें से वो और भी झगड़ा करती है। ये कैसी है तू, ऐसा उसको बोलोगे ना, कैसी है तू, गई वो समझ जाने का। ओके ओके, ख्याल में आया? जी जी जी। लेकिन आपको वो समझ में नहीं आता है, आपको ये लगता है कि मैं जो सोचती हूँ करेक्ट है, इसलिए बुद्धि दिखती नहीं है। अच्छा, हाँ, इसलिए जब भी आपका मुंह बिगड़ गया तो समझ जाने का बुद्धि की पकड़ में है। ओके ओके, मूड बिगड़ गया तो समझ जाने का बुद्धि की पकड़ में है। जी जी, करेक्ट इनकरेक्ट लगा तो बुद्धि की पकड़ में है। ओके, कैलकुलेशन किया तो बुद्धि की पकड़ में है। जी जी ख्याल में आया? ये सब थर्मोमीटर है जी, हाँ, कि पहला बुद्धि कैसी है, उसका फंक्शन क्या है, हम पर क्या करती है, हम पर राज कैसे करती है, उसको जानना चाहिए। जी तो जैसे जानोगे तो ऑटोमेटिक वो चली जाएगी, फिर काम नहीं करेगी, और काम करेगी तो भी जैसी आपकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगी वो फंक्शन करना बंद कर देगी। हाँ जी, तो उसको निकालना नहीं, कुछ करना नहीं, जानना है, ओके जी, तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। दादा का निधि ध्यान करोगे तो बुद्धि चली जाएगी, ओके ओके, क्योंकि दादा बोलते मैं अबूझ हूं, एक सेंड भी बुद्धि नहीं मेरे अंदर। जी, तो ऐसा दादा का ये देखकर दादा का निधि ध्यान करो तो आपकी बुद्धि चली जाएगी, आपको दिखना चालू हो जाएगी बुद्धि। बुद्धि दिखना चालू होगा, जी जी, हाँ, और अगर बुद्धि नहीं दिखती है तो दादा का हुआ सो न्याय वो अप्लाई करो 4 दिन, ऑटोमेटिक बुद्धि चालू हो जाएगी, बुद्धि दिखना चालू हो जाएगी। जी जी जी, ओके, ख्याल में है ना? जी हाँ, आपको आपने वसंत भाई को कुछ काम बोला और वसंत भाई ने नहीं किया तो हुआ सो न्याय करने का, लेकिन फिर बुद्धि क्या करती है, उसको चूता-चूत करती है, क्यों नहीं किया, समझते नहीं, ऐसे ही है वैसे ही है। तो समझ जाने का ये बुद्धि देखो कैसा काम करती है, उसको देखने का सबसे बढ़िया काम है वो तो। जी जी, लेकिन उसमें आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा नीना बेन से। जी जी, वो शुद्धात्मा होकर नीना बेन से अलग होके उसको वो चीज को देखना पड़ेगा। जी हाँ, जी, वो आप नहीं कर सकते तो आपको दिखेगा नहीं। जी, तब तक आपको ऐसा ही लगेगा मैं जो करती हूँ वो सही है और ये गलत है। जी, और दादा भगवान ने बोला कि ये सही और गलत जब तक लगता है तब तक ज्ञान में हो नहीं, आप बुद्धि में ही हो। जी जी, तो दादा भगवान की कृपा उतारने के लिए सही गलत में से निकलो। ओके जी, दादा भगवान बोलते हैं जो बुद्धि के पकड़ में है उसका चेहरा पड़ जाता है, उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं होती। ओके, और बुद्धि का स्वभाव है हमेशा पजल खड़ी करना, पजल को सॉल्व नहीं करते, जी जी, खड़ी तो करते हैं और ऊपर से कैरी भी करते हैं, इसको कंटिन्यू रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, कैरी करते हैं। तो इसलिए भगवान ने बोला कि तू बुद्धि के चक्कर में आया है जी जी, तो निकल जा उसमें से। तो तभी दादा का निधि ध्यान करो, प्रार्थना करो, बुद्धि को देखो, बहुत सारे रास्ते हैं। ओके, ठीक है? जी हाँ, जी, हाँ, बुद्धि का काम क्या है, भूतकाल को कैरी करना। हाँ हाँ हाँ, जी, भूतकाल को कैरी किया तो मर गए समझने का, वो आज जीने नहीं देती। बुद्धि है भूतकाल की या भविष्य में लेके जाती है, बराबर, जी, जी हाँ, कल्पना करते रहती है, कल्पना जी, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चलते रहता है। हाँ हाँ, बराबर, वही चलता अब भगवान बोलते तेरे हाथ में कुछ है नहीं और क्यों माथाकुट करता है तू। जी,
एक कोरोना में यहाँ अहमद पटेल ठप हो गया, मालूम है आपको? हाँ मालूम है। अहमद पटेल ठप हो गया, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, जी जी जी। जितना सब सोचा था सब गया, सब ले। गया, वो प्रॉपर्टी रह गई। हाँ प्रॉपर्टी रह गई। तो बोलने का नीना बहन को ऐसा समझाने का, जी जी। तू चली जाएगी और तेरे पजल तेरे साथ में आएंगे, इसलिए शांति से रहे। और अभी पजल खड़ा मत कर, जो पजल है उसको सॉल्व कर डाल। जी जी दादा की कृपा लेनी है तो, जी मोक्ष में जाना है तो, जी, संसार लेनी में भटकना है तो मजा कर, तू जो करती है कर। नहीं, नहीं दादा की कृपा ही लेनी है। ओके ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद सर जी, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ પરેશાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી। સચ્ચિદાનંદ બોલો। હવે આવડે જેમ વૈશાલીબેન જોડે વાત થઈ કે ચિત્તનું પ્રતિક્રમણ કરવું પડે અશુદ્ધ ચિત્તનું, તો એમાં કેવી રીતે કરવાનું હોય? જાણે કે આપણે વિધિ કરતા હોય તો ઘણીવાર ચિત્ત બીજે જતું રહેતું હોય છે, પછી પાછું આપણે ચિત્ત બીજે જાય ખરું, પણ ચોંટી ના જવું જોઈએ। હા, ચોંટી જાય એના ખાસ પ્રતિક્રમણ કરવાના। આપણે એના કેવી રીતે કરવાના હોય એમ? જે જગ્યાએ ચોંટી જાય, ચોંટી ક્યારે જાય માણસને? ઇન્ટરેસ્ટ લાગે ત્યારે ત્યાં। હા, એટલે પછી કહેવાનું કે આ કે એવું ઇન્ટરેસ્ટ વાળી વસ્તુ નથી, સમજાવવાનું અને પ્રતિક્રમણ કરવાનું કે દાદા ભગવાન અહીંયા ચીજ ચોંટ્યું છે, મને ક્ષમા કરજો અને ફરી ચોંટે ના એવી મને સમજને શક્તિ આપો। કારણ કે આજે આ પેલું છોકરાની એક્ઝામ હતી 10 ઓનલાઈન, અને હું ચરણ વિધિ કરવા બેઠેલો 9:30 પછી વારે ઘડીએ ટાઈમ થઈ જશે એ બતાય જ કરે, પાછું વારું ફરી એ થતું, પાછું વારું ફરી એ થતું, એટલે પછી એમ થાય કે આનું સોલ્યુશન કેમ લાવું? ના એટલે પછી એ તો વિધિ પછી કરવાની, એમાં શું વાંધો છે? વિધિની કિંમત નથી સમજાય એટલે ઓલી બાજુ ચીજ જાય છે। બરાબર, વિધિની કિંમત સમજાય તો ચીજ જાય નહીં અને ઉપરથી સારું થાય। દાદા ભગવાન એટલે તો કેટલો સુંદર દાખલો આપેલો છે ઓલા શેઠનો, કે ઓલો જમવા બેસે છે અને મિલમાં જાય છે, એટલે દાદા કીધું હાર્ટ એટેક આવશે, એના કરતા રહે ને સીધો સીધો। પછી દાદાએ બીજો દાખલો આપ્યો કે વકીલ હોય અને જમવા બેઠો અને 10 વાગે કોર્ટમાં હાજર થવાનું છે અને હવે 5 જ મિનિટ બાકી છે, તો કે હવે શું કરું, હું જાઉં, જમું કે ના જમું, જમું કે ના જમું, અને જમતો હોય તો કોર્ટ ચાલ્યો ગયો હોય, તો દાદા કહે છે અરે શાંતિથી જમને હવે। એક વખત તું જ્યાં છું તેને બરાબર તું એ કર, એ વસ્તુનો નિકાલ કર, પછી જયારે કોર્ટમાં જઈશ ત્યારની વાત ત્યારે। બરાબર, ખબર છે કે જજ ત્યારે જ આવશે, 10 મિનિટ પછી આવે તો બધો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય। દાદાએ ઘણા દાખલા આપ્યા, બહુ ફાઇન દાખલા આપ્યા છે, ખ્યાલ આવે ને? સ્થિર ના રહેતું હોય તો પછી એક વખત બાજુ પર મૂકો કે ચલો પછી વિધિ કરીશ, પહેલા આનું કામ પતાવી દો। બરાબર। બુદ્ધિ ડખો કરતી હોય, આપણે ધારો કે કોઈ વ્યવહાર થયો હોય અડોશ પડોશમાં, તો એનો નેગેટિવ જ બતાય કરતી હોય છે, તો આમ ગોઠવું કે ભાઈ એ તો શુદ્ધાત્મા છે, નિર્દોષ નિમિત્ત છે, આપણો જ અહંકાર આપણને જ આપણું બતાવે છે, હોય છોડાવે છે નિમિત્ત માત્ર, તો એ રીતે વાત કરીને સોલ્યુશન લાવવાનું પરેશ જોડે? ના, એને કહેવાનું કે તું એનું નેગેટિવ જુએ છે તો એના સિંગડા એને ભારે કે તને ભારે? આપણને ભારે। હે? આપને પોતાને ભારે એમ। એના સિંગડા કોને ભારે? એંગડા એને પણ જોઈએ છે આપણે ને નેગેટિવ। હા, તો આપણે જોઈએ છે તો આપણને પેસે ને એના સિંગડા। હા, તો પછી આપણે એવું હાથે રહીને માર શું કામ ખાવાનો? ના, તો એટલે નેગેટિવ બોલવાની જરૂર નથી ના। નેગેટિવ ને એવું આમ કે ભાઈ બતાડે બુદ્ધિ તો આપણે એવું ગોઠવીએ છીએ કે ભાઈ એનું તારે ક્યાં જોવાનું જરૂર, તો આપણને છોડાવવા આવ્યો છે। ના, છોડાવવા આવ્યો કે ના આવ્યો હોય, એની અંદર જે હોય તે એની પ્રોપર્ટી છે, આપણે એની પ્રોપર્ટીમાં દખલ કરવાની ક્યાં જરૂર છે? અને એનું નેગેટિવ બોલીએ તો આપણને નેગેટિવ જ દેખાય, એની અંદર શુદ્ધાત્મા ના દેખાય પછી। બરાબર, એટલે પછી કહેવાનું કે એનું નેગેટિવ છે તેમાં શું, આપણે એવું કઈ પોઝિટિવ બોલો કે એનું નેગેટિવ નીકળી જાય। બરાબર, અને આપણે નોર્મલ રહીએ, નહીં તો આપણે ઇમોશનલ થઈ જાય એને જોઈને। ખ્યાલ આવ્યો ને? હા, જે રીતે ઉપયોગ ગોઠવાય, પણ મેઇન વસ્તુ શું છે, બુદ્ધિનું કામ શું, બળતરા કરવાનું, આપણને બાળવાનું કામ કરે। એટલે એ જ થતું હોય છે, એટલે પછી એમાં પછી ગોઠવું છું આવું નવું કંઈક ને કંઈક, એટલે પાછું રાહત થાય એમ। ના, એટલે આપણી જાતને આપણે કહેવાનું કે તું તારી જાતને બાળું છું, આ કઈ જાતનો ગાણો છે કે કોણ છે તું ભાઈ? બરાબર, એટલે પછી પોઝિટિવ બોલવાનું, પોતાની બળતરા બંધ કરવા માટે સામેવાળાનું પોઝિટિવ બોલવાનું છે। બરાબર,
એમને એમ નથી બોલવાનું, બરાબર કારણ કે આપણો ઉપયોગ મુકાયો છે આ બુદ્ધિ ઉપર, જાગૃતિ પર. બરાબર બરોબર. હા, જય ઓકે, સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ દીપકભાઈ બોલો. હવે હું શોધું, બધા ઠરી ગયા છે, શાંતિ કાકા બી ઠરી ગયા છે. બહુ સરસ, તો ઠરી ગયા તો. તો સાહેબ પછી સચ્ચિદાનંદ. કોને આમાં બીજું આગળ સમાધાન આવ્યું વધારે સમજાવવાનું છે? હે હા, આમાં બુદ્ધિ ને અશુદ્ધ ચિત્ત ને આપણે ઓળખ્યા એના માટે વધારે સમજણ આપો ને. વધારે સમજણમાં પહેલા જ આપણે સમજવાનું કે બુદ્ધિનું કામ શું છે, આપણને બાળવાનું. એટલે જેવી અંદર બળતરા થાય ને એટલે તરત આપણે ઉપયોગ મૂકવાનો કે હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ જે બળતરા કરવા વાળો ભાગ છે એ વિપરીત ભાગ છે, મારાથી જુદો ભાગ છે. બરાબર. એટલે એ જે તમે જોશો ને પછી એને અંદર ને જે બાળનારો છે ને એ ભાગને જો તમારી દ્રષ્ટિમાં આવે બાળનારો ભાગ, તો તમે પછી આરામથી છૂટી જશો. બરાબર. બાળનારા ભાગને આપણે પોતાનો ભાગ માનીએ છીએ. બરાબર. એટલે આ બધા સોલ્યુશન આવતા નથી. પણ બાળનારા ભાગને જો તમે તમારી દ્રષ્ટિમાં આવી ગયો તો તમારું કામ થઈ ગયું. એક જ વખત, હું વધારે વખત નથી કહેતો, એક જ વખત તમારા જીવનમાં કોઈ પણ બળતરા વાળો ભાગ કે કોઈ અપમાન કરેલો ભાગ કે વિશ્વાસઘાત કરેલો ભાગ જેવો ઉખેડશે એટલે અંદર બધું ચાલુ થશે. એ ભાગને એક વખત જોઈ લો કે આ પારકો ભાગ છે, આ બુદ્ધિ જો ચાલુ થઈ ને મને હેરાન કરવાનું ચાલુ થયું, એ એક જ વખત જોઈ લો. હું વધારે નથી કહેતો. બરાબર. એક જ વખત જોઈ લેશો તો તમને ખબર પડશે, ઓહો હેરાન કરવા વાળા બહાર નથી, હેરાન કરવા વાળા અંદર છે. એટલે કવિરાજે પદ લખ્યું જબરજસ્ત, બહાર નથી કોઈ બગાડનારું, અંદર છે ક્લેશિત કશાય, અણસમજણની આટી. એ પછીની લાઈન બરાબર નથી ખબર, પણ બહાર નથી કોઈ બગાડનારું, અંદર છે ક્લેશિત કશાય. એટલે ક્લેશ કરનારા, પીડા આપનારા, હેરાન કરનારા એ બધા અંદર છે, બહાર નથી. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે હવે શુદ્ધાત્મા થયા એટલે એ શુદ્ધાત્મા થવાથી એ દ્રષ્ટિમાં આવી શકે છે જો આપણે જોવા માંગીએ તો. બરાબર. તો એના માટે દાદાને પ્રાર્થના કરીને જોવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. રાઈટ. તો તમને બહુ જ ફાઇન દેખાશે, એટલું ફાઇન દેખાશે ને એક જ વખત જો આ દેખાયું કે આ ભાગ જુદો છે અને આ મારી વિરુદ્ધનો ભાગ છે, તમે એનાથી છૂટા થઈ જશો. બરાબર. પછી છૂટા થવાની મહેનત નથી, ખાલી એક જ વખત જાણવાનો, જોવાનો, અનુભવ લેવાનો છે. પછી એની મેતે બધું છૂટું પડી જ જશે, છૂટા પડ્યા જ જશો તમે. તમે એની સાથે ક્યારેય ફ્રેન્ડશિપ નહીં કરો. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? બાળનારો મૂળ આપણું અહંકાર ને બુદ્ધિ જ ને. યસ. એ તો દેખાય છે કે અહંકાર જ આપણને દેખાય છે, એ દેખાય છે, પણ એનાથી હું જુદો છું એ નથી સમજાતું. હા, છૂટું પડાતું નહીં ઘણી. એને તમે પોતાનો ભાગ માનો છો. બરાબર. એ પોતાનો ભાગ નથી. બરાબર. હા, પોતે શુદ્ધાત્મા છે. ખ્યાલ આવ્યો? હા. પણ પોતાની જાતનું આરોપણ કરેલું એ ભાગની અંદર, એટલે એક લાગે, એટલે અહીંયા પુરુષાર્થ કરવાનો છે કે આ ભાગ જુદો છે અને હું જુદો છું. બરાબર. ખ્યાલ આવે ને? એટલે એક જ વખત જો આ થયું તો પછી બીજી વખત 2 ગણા 10 ગણા સંયમ પરિણામ ઉભા થશે. બરાબર. એક જ વખત સંયમ પરિણામ ઉભા કરવાની જરૂર છે ને એ જોવાની જરૂર છે. તમે જબરજસ્તી એને બંધ કરશો તો એ સંયમ પરિણામ નથી ઉભા થતા. બરાબર. પણ તમારા દર્શનમાં આવવું જોઈએ કે આ ભાગ જુદો છે ને હું જુદો છું, આ બોલનારો ભાગ જુદો છે ને હું જુદો છું. ખ્યાલ આવ્યો ને? એ તમને દેખાવું જોઈએ, એ સમજાવવું જોઈએ. સમજાય નહીં ત્યાં સુધી કાંઈ થાય નહીં સાહેબ. ત્યાં સુધી બધી વાત શબ્દમાં રહે, મગજમાં એ રહ્યા કરે. વખત આવે ઉગે, એનું ના નથી પાડતા, પણ એ જે પરિણામ આપણને જે જોઈએ છે અત્યારે ચાખવા માંગીએ છીએ, તો એના માટે આવું થવું જોઈએ.
તો એના માટે મૂળ તો પહેલા દાદાને પ્રાર્થના કરીને એનો પ્રયત્નમાં મૂકવું પડે એવું થયું ને પ્રાર્થના ઉપયોગમાં. કરવી જોઈએ અને આ વાત સમજ કરવી જોઈએ કે આ મન વચન કાયા એ પારકા છે, પર છે ને પરાધીન છે. પરાધીન છે. ખ્યાલ આવે ને? હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. શાંતિ કાકા. જય સચ્ચિદાનંદ પરેશાનંદજી. સચ્ચિદાનંદ બોલો સાહેબ. હવે જ્યારે આ પ્રસંગો બને છે, હમણાં હા લગ્ન પ્રસંગો ચાલે છે, હા એમાં એક ભાઈથી ભૂલ થઈ હા તો મનમાં નક્કી કર્યું, બધાએ કીધું સાહેબ તમે કશું બોલતા નહીં, તમે કશું કહેતા નથી. અરે ભાઈ આપણે કશું કહેવું નથી. એટલે ઘરના માણસની ભૂલ થઈ કે બહારના માણસની ભૂલ થઈ? બહારના માણસની ભૂલ દેખાય આપણને, હે? અને લોકોએ ધ્યાન દોર્યું હા કે શું? તમે કશું કહેતા નથી. હા અને પછી જયારે આ કહેનારો ઉભો થઈ જાય છે ને ત્યારે તો કાબુ રહેતો નથી થાય. કહેનાર ઉભો તો પછી કાબુ છે નો રે, પછી સંસારમાં ફરવાનું. અને એટલે તો પણ 84 લાખ એમ યોની છે. પછી એમ થાય કે તારા તો સ્થૂળ સંયોગો સૂક્ષ્મ સંયોગો વાણીના સંયોગ આપણા કાબુ બહાર ના છે, હા પણ તોય તરત જ પ્રતિક્રમણ કરી લીધું. હા એ પ્રતિક્રમણ પણ મને સંતોષ આપ્યો નહીં. સંતોષ પણ ના થાય, સંતોષ ના થાય. ના થયો, હા ના થયો સાહેબ. હા પછી પછી એમના ત્યાં ગયો, હા રૂબરૂ મળ્યો, હા રૂબરૂ માફી માગી, ભાઈ મને ક્ષમા હા. કરી દેજો. હા હવે અંદર કેમ હજુ બંધ થતું નથી, એમ મારું કેવું છે. બંધ ના થાય ને, તમે એને કરતા માનો છો, તમારી જાતને કરતા માનો છો, તમે શુદ્ધાત્મા પદમાં છો જ નહીં. પણ આપણે માફી માગી લીધી, છેલ્લે રૂબરૂમાં પાછી. હા પણ તમે શાંતિભાઈ તરીકે માફી માંગી, શુદ્ધાત્મા થઈને શાંતિભાઈ પાસે માફી નથી મંગાવડાવી. છૂટા ના પડ્યા એમ એવું થયું? હા છૂટા ના પડો એટલે સ્પંદન ચાલુ જ રહે, છૂટા પડો તો સ્પંદન બંધ થાય. હા બરાબર. સ્થિરતા ચાલી ગઈ, હે? સ્થિરતા ચાલી ગઈ. તમે શાંતિભાઈ થઈને પઝલ સોલ્વ કરવા ગયા. દાદા ભગવાન કહે છે કે પઝલ સોલ્વ જ ના થાય, ઉલટી પઝલ વધારે ગૂંચાય. તો પછી એને આ જે પઝલ કરનારો છે ને, હા ભલે કર્યા કરે, આપણે જોયા કરીએ તો બસ એ જ ભજન, એ જ એને સાચું ભલે ભજન, પઝલ થતું હોય. એ જ સાચું ભજન, હે? એ જ સાચું ભજન. ભજન કરનારો ના, ના. કરે, ગાળો હા. આપનારો ગાળો આપે, મીઠું બોલનારો મીઠું બોલે, અને તમારે જોયા કરવાનું, તે ખરું ભજન. હા એટલે પછી એમ થયું કે ભલે એને જે થવું હોય થાય. એને મારે એને થવું જોયા થાય કરવું. આપણે શું કામ બોલીએ? હા એને ના, જે ના. થવું હોય થાય, એ આપણે બોલવાની ક્યાં જરૂર છે? શાંતિને જે થવું હોય થાય. શાંતિને તો થશે એની પેટે, આપણે એમાં હું કેમ હાથ નાખીએ? એને જોનારા આપણે રહેવું એમ. આપણે જોનારા રહેવું, શાંતિને જે થવું હોય થાય બોલવાની જરૂર નથી, હા કારણ કે આપણો પડોશી થયો. બરાબર છે. તો એવું શું કામ બોલીએ આપણે કે એને જે થવાનું હોય થાય? શાંતિભાઈ અમે તમારી સાથે છે, કેમ આમ એટલા ઉછળો છો, શું થઈ ગયું? અમે તમારી સાથે છે, અમે તમારા ખભે હાથ ફેરવી આપવાનો, એટલે શાંત પડે. હા હા બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હા હા એટલે અમે તમારી સાથે છે, 14 લોકનો નાથ તમારી સાથે છે, પછી શું ફિકર કરે છે તું? કેવું બોલી જાય. એની મૂંઝવણ ને પણ આપણે જોનારા જુદા રહેવું જોઈએ એમ ને. હા તો મૂંઝવણ સોલ્વ થઈ જાય, નહીં તો મૂંઝવણ વધે. સરસ. આ જ ફોડ જરૂર છે. આની જ જરૂર છે. હા જુદા જ રહો, ગમે તે જુદા જ થાય. રહો, જુદા જ રહો, અને છતાં બહુ અકળામણ થાય તો પછી શાંતિભાઈને કહેવાનું સમભાવે નિકાલ કરવાની શક્તિ માંગો. બરાબર બરાબર સરસ. અને પછી એ સંભાવે નિકાલમાં શાંતિભાઈ જે કરે તે ચાલ્યું, પછી લાગે કે બરાબર નથી થયું તો પ્રતિક્રમણ કરીને ઊંચું મૂકી દેવાનું. હા બસ ઊંચું બસ. સરસ સરસ. સંભાવે નિકાલ કરવાનું નક્કી કરવાનું, બોલવાનું, વઢવાનું, સુધારવાનું, ગાળો આપવાનું કશું નક્કી નહીં કરવાનું, સંભાવે નિકાલ કરવો છે. બસ બસ સરસ. એટલો ભાવ. પછી જે થયું જોવાનું કે શું કરે શાંતિભાઈ.
શાંતિભાઈ એને ગાળો આપી તો સમજવાનું, એક રીતે સમજવાનું કે ઓહો અંદર આટલો બધો સડેલો માલ પડેલો તે નીકળ્યો આજે, ચાલ અત્યારે ખબર પડી એમ ખબર પડે પછી. હા ના પણ સડેલો માલ નીકળ્યો ને, અંદર ગાળો નીકળે તો ગંધાયેલું સંડાસ જ કહેવાય ને. હા તો શાંતિભાઈ ને શાંતિ થાય? ના થાય. એ માલ ગંદો માલ નીકળી જાય પછી જ શાંતિ થાય. બરાબર બરાબર. પણ સંભાવે નિકાલથી નીકળ્યો. હા બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હા. તો કોઈ વખતે વાણી નીકળવાની હોય એટલે પ્રેશર ઊભું થાય અંદરથી. હા આપણે નથી કાઢવી. આ ના કાઢ્યું તોય નીકળે ને, તોય નીકળે ને એમ. તોય નીકળે ને તો નીકળવા દેવાની ને, આપણે શું વાંધો છે? લોકો ગાળો આપશે શાંતિભાઈ ને આપશે ને કે તમને આપશે? હા હા બરાબર. આટલું જુદું રહે ને. પણ આપણને શું લાગે હું ખરાબ દેખાઈશ, મારું નામ બગડશે, માનો આમ થશે. એટલે પણ તારું નથી, તા તો શાંતિભાઈ નું છે તો લઈ લે ને, પણ હું વાંધો છે? હા બરાબર. હા તું નથી શાંતિભાઈ તો ઘણું થઈ ગયું. હે પરેશાનંદજી? હા આટલું જુદું રહ્યા ને તો આનંદ જાય જ નહીં. અરે આ એક જ વખત જુદું પાડો ને એટલે કામ થઈ ગયું, પછી જુદું જ રહેશે. દાદા તો જુદું પાડી આપ્યું. હવે બરાબર. હવે જેમ તમારા વાઇફ થી તમે જુદા રહો છો તેમ તમારે શાંતિભાઈ થી જુદા રહેવાનું. વાહ વાહ સરસ. જેમ તમે કહો છો ને કે વાઇફ ની સાથે બનતું નહોતું, તે શાંતિભાઈ આપણું કયું નથી માનતો. એ કયું ના માનતો હોય એટલે આપણે એનાથી જુદા થઈ જઈએ. હા થઈ જઈએ. પણ તમે માનો કે હું જ શાંતિભાઈ, તો કે કેમ શું છે, લાવો ચાલો હવે આ શિયાળો આવ્યો છે, ઓલો પાક કાઢો શિયાળો પાક કાઢો. શાંતિભાઈ ને પોસે. એટલે તારી વાત માનતો નથી ને એને હું પોસ કરે છે. આખી જિંદગી એ જ કર્યું છે, એટલે હવે તમારી પર ચડી બેસે છે. બરાબર. હા એટલે જ ચડી બેસે. હા તો હવે એને જુઓ હવે કે તને બહુ ચડાવ્યો ભાઈ, પણ હવે ચડવાનું નથી, હવે હું તારાથી જુદો થઈ ગયો. હા બરાબર. એમ કેવું પડે એને. વાઈફ બે શબ્દ વાઈફ બે શબ્દ સારા ના બોલે ને તો 2 દિવસ સુધી તમે એની સાથે વાત ના કરો. અને શાંતિભાઈ બે કામ ખરાબ કરે ને તો એને એ કરશે રાખશો, પોસ કરશો, પંપાડે તો ના ચાલે ભાઈ, ના ચાલે. જેટલા વાઇફ તમારાથી જુદા છે એટલા જ શાંતિભાઈ તમારાથી જુદા છે. બરાબર. સરસ. બરોબર. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. હા સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઉમેશભાઈ? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ ઉમેશ દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબજી. બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. મારે છે ને એવું ઉમેશભાઈ સારી છે, દાદાની કૃપા છે બિલકુલ. જય સચ્ચિદાનંદ. વેરી ગુડ. બોલો. હું શું કહેતી હતી કે મને ઘડીએ એવું વિચાર આવે પાસ્ટ એટલે શું કે ધારો કે હું લંડન હતી, મારું ઇંગ્લિશ સારું નતું, તો મને એવું થાય કરે કે તે વખતે મારું ઇંગ્લિશ સારું હતું, હું લંડન થી પાછું આવવાનું ના થયું હોત. પછી કેટલીક વખત અહીંયા આગળ અમારા જોડે પાસ્ટમાં જે બધા અમારે બધા વ્યવહારો બધા હાલવા મૂકવાના હતા એ બધામાંથી યાદ આવે. તો પાસ્ટ તો ઠીક છે, યાદ આવ્યા પછી પણ અત્યારે આપણે આ સંજોગથી પાછું વરાય છે, બધું સાંભળીએ સત્સંગને એને લીધે થઈને કે દાદા કે છે એમાં ભૂતકાળને આટલું આગળ યાદ કરવું નહીં, એમ ભૂતકાળ ભૂલી જાવ, ભૂતકાળ ભૂલવાનું. પણ હજી ભવિષ્યમાં શું થાય છે, ધારો કે હું ભણવાનું લઈને બેઠી, અત્યારે મને ફરી પાછી એક એક્ઝામ આપવી છે, તો મેં તો ભવિષ્યની ચિંતા કરવા માટે થઈને પરીક્ષાઓ આપવાની તૈયારી કરું છું ને, તો એ ભવિષ્યની ચિંતામાં વર્તમાને જાય છે જ મારું. કેવી રીતે કે ચાલો મારે તૈયારી કરવાની છે બધું, એટલે અત્યારને એન્જોય નહીં કરી શકતી. હું અત્યારે મહિનાની સિક કોલ પર છું, સિક રજા પર, બીમાર છું ને નહીં એવું, હું કામ પણ કરી શકું એમ છું, પણ છતાંય તે હું ઘરે છું તો એનો ઉપયોગ કરું છું કે મારે ભણવું છે, તો હું એક IELTS ની એક્ઝામની તૈયારી કરું છું, એક ઓપોર્ચ્યુનિટી છે એના માટે. તો આ તો ભવિષ્યની માટે તૈયારી કરી રહી છું, બરાબર.
એ ભવિષ્યની તૈયારી માટે અત્યારે મને રજાઓ મળી છે છતાં એને ભોગવી નહીં શકતી અને વાંચવા બેસું છું ને એવું બધું. તો આ તો મેં ભવિષ્યની ચિંતા કરી કહેવાય ને. આમાં મારે કેવી રીતે સમાધાન લેવાનું? જો પહેલી વાત તો કે આપણે ભવિષ્યની ચિંતા કરતા નથી, તમને વાંચવાનો અને એક્ઝામ આપવાનો વિચાર આવ્યો અને એ અમલમાં આવી ગયો, એનો મતલબ જ કે એ ઉદય કર્મ છે. એટલે ઉદય કર્મ જયારે અમલમાં આવતું હોય એટલે વિચાર આવે. પણ ભૂતકાળના જે વિચારો કરો તે ભૂતકાળના વિચારો એટલા માટે કરો છો કે તમે જીજ્ઞાબેન થઈને ફરો છો અને જીજ્ઞાબેનના ઇન્ટરેસ્ટને આધારે એ પછી ભૂતકાળના વિચારોને વાગોડે. એટલે જે વાગોડે વિચાર તેના ખૂબ પ્રતિક્રમણ કરવાના. થોડું થાકે લાગ્યું હોય કે પછી હેલો ઓકે સોરી. હેલો એટલે હું જે ભૂતકાળનું જે વિચાર ભૂતકાળમાં શું છે કે આપણી અંદર જે ઇન્ટરેસ્ટ ડિસઇન્ટરેસ્ટ વાળો ભાગ છે ને તે તમને ભૂતકાળ યાદ કરાવે કે આવું થયું હોત તો, આવું થયું હોત તો, આવું થયું હોત તો. તે એ બધું પૂતગલને લાગુ પડે છે, આપણને શુદ્ધાત્માને લાગુ નથી પડતું. તો અહીંયા કેવી રીતે વાળવાનું કે ગયું એ ગયું, હવે થવાનું છે કશું. ફુલિશનેસ જેવું કહેવાય. તો એવું તો હું વિચારીને પછી છોડી દઉં છું. આવે છે જતું રહે છે, આવે છે જતું રહે છે. હા, એવું થાય છે, જોવાય છે. પણ એની કેટલી ખેંચ છે એના પર છે. તરત ના પણ જાય ને તરત જાય પણ ખરું. જેની અંદર ખેંચ વધારે છે તે ના જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, મારો જ એક્ઝામ્પલ આપું. અમારું બોમ્બેમાં ફ્લેટ હતો તો અમે હું યુએસમાં હતો, હું ને દીપકભાઈ, અને મારા ફાધરે ફ્લેટ વેચી નાખ્યો. તો મને એમ થયું કેમ વેચી નાખ્યો? 17 લાખમાં વેચી નાખ્યો. આજે એ ફ્લેટનો ભાવ 2.5 કરોડ રૂપિયા છે. બોલો શું કરું? તો મને ઘણી વખત વિચાર આવે ના વેચ્યો હોત તો શું કરવાનું એને? તો મળી જવાનો છે મને પૈસા. હવે આ શું સૂચવે છે? આ વિચાર શું સૂચવે છે? તો કે પૈસા માટેની ગાંઠ છે. એ ગાંઠને આધારે આવા વિચાર આવે છે અને એને હું પોષું તો એ ગાંઠ મોટી થાય. એ આપણા લાભાલાભ જોવા બેઠા એટલે. હા, એટલે કોઈ પણ વસ્તુ તમને યાદ આવે છે તો તમારી અંદર એની ગાંઠ પડેલી છે. બરાબર, એ જ ગાંઠ છે કે હું ત્યારે હોત તો હું કેટલી આગળ આવી ગઈ હોત. લંડનમાં હોત તો હું અત્યારે બધાને બોલાવી લીધા હોત, આટલો પૈસો પણ કમાયો ગયો હોત. હવે મારે પાછો એકડો ઘૂંટવાનો, અત્યારે આટલી ઉંમરે અહીંયા આવીને પાછું આ કરવાનું થયું. તે વખતે એ ઘૂંટવાનું નહીં, હિસાબ પૂરો કરવાનો છે. એટલે સાચી સમજણ આપવાની પોતાની જાતને કે જ્યાં જે ક્ષેત્રના જે માણસો સાથેના હિસાબ છે આપણે પૂરા કરવાના છે. લંડનના હિસાબ પૂરા થઈ ગયા એટલે લંડન થી જવું પડ્યું. આમ છે ને એ બધી કલ્પના શું કરવાની? હિસાબ છે ને, હિસાબના આધારે જવું પડે ને. બરોડામાં હતા ને કે નહોતા? તો કેમ કેનેડા જવું પડ્યું? બરોડા હતા, જામનગર હતા, કઈ હતા પૂછો. ના, પણ બરોડા હતા તે કેનેડા જવું પડ્યું ને. તો બરોડા યાદ નથી આવતું ને, કેમ લંડન યાદ આવે છે? અને બીજું શું થયું કે આજે મેં ના કહું IELTS માં મને મન નતું લાગતું. આ 2 અઠવાડિયાથી હું તૈયારી શરૂ કરી, પણ પહેલું અઠવાડિયું મારું 2-3 દિવસ એવા લાગ્યા. પછી જયારે તમે કહ્યું ને કે હિસાબ આવ્યો, એ આ વસ્તુ એવી બની મને કે મને પણ તે વખતે પ્રાર્થના કરવા માંડી દરરોજ સવારે દાદાને કે દાદા હવે આ ફાઇલ આવી તો ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરવાની મને શક્તિ આપો. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. બહુ સરસ ચાલે છે, એટલે એટલું સરસ ચાલે છે અઠવાડિયાથી તો કે મને એનો કંટાળો નહીં આવતો, મન થાય છે કરવાનું, દાદાની મદદ મળે છે જાણે. તો તમને કોઈ હિસાબ આવ્યો એટલે મગજમાં ત્યારે પણ એવું થયું કે આ આવ્યું કેમ પાછું મને કરવાનું આવ્યું, તો કઈક હશે એમાં, ત્યારે આવ્યું હશે ને. હશે નહીં, ઓલું લંડન વાળું બધું પડેલું છે હજુ. એટલે આ બધું આવે એટલે બધું પૂરું કરવાનું. આ બધું ચિતરેલું એટલે કોઈને કોઈ હિસાબે આવે. તો હવે કે ચાલ હવે જે આવે તે સંભાવે નિકાલ કર. જે આવે તે સંભાવે નિકાલ કરો. આ દાદા ભગવાનની આના જેવી દવા કોઈ નથી આ વર્લ્ડમાં. ખરેખર કોઈ પણ સંયોગ આવે અને એને કેવી રીતે ડીલ કરવો આ વર્લ્ડમાં કોઈ પાયકું નથી કે કહી શકે કે આ સંજોગને કેવી રીતે ડીલ કરવો. અને દાદા ભગવાનનું એક જ વાક્ય કે સંભાવે નિકાલ કરવાની. એ દાદા મને શક્તિ આપો. ઓ હો 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 હો, તમે કોઈ ખોટ ના ખાઓ,
ફરી સંસારમાં ભટકવું ના પડે, તમારી જે પુરાની ગાંઠ છે તે ઓગળી જાય અને સારી રીતે નિકાલ થઈ જાય કે ફરી યાદ ના આવે, એ તો એની પાછળ શું વિઝન છે કલ્પના ના કરી શકાય સાહેબ. એટલે જે આવે ને સમભાવે નિકાલ, દાદા સમભાવે નિકાલ કરવાની શક્તિ આપો. ભૂતકાળની વાત આવે તો કે હવે શું કામ આવે છે ભાઈ, ગયું તું પાછું આવવાનું નથી. આ તો શું છે, મરેલા માણસને જીવતો કરવો, એ ફુલિશનેસ જેવી વાત છે. પરેશ આનંદજી, અમેરિકાની ફાઇલ નવી પાછી ઉઘડી છે એટલે આ તો આવા તો વાંધો નહીં. આમાં શું થાય, જે ફાઇલ આવે આવવા તો એનો નિકાલ કરી નાખવાનો. આપણે મારે IELTS છે ને એનાથી હું ડરતી હતી, બરાબર, તો એ નથી આપી કરતા અહીંયા આગળ આવવા સુધી તો ઠીક છે. પછી અહીંયા આગળ મેં બીજો કોર્સ કર્યો, 11th 12th કર્યું, મારે નવું ભણવાનું હતું ને તે ચાલી જાય એમ હતું, તો મેં એડલ્ટ એજ્યુકેશનમાં ગ્રેડ 12 કરી દીધું અહીંયા આગળ, અને મેં એનું સર્ટિફિકેટ લઈ લીધું. હવે એમાં મને એડમિશન મળી જવાનું છે આવતા ઓગસ્ટ સપ્ટેમ્બરમાં મારું અહીંનું નર્સિંગ ભણવા માટેનું. અને એ દરમિયાન વચ્ચે આવ્યું, મેં જે એન્કલેક્સ ને બધું ઇન્ડિયામાં આપેલું એને 10 વર્ષ થઈ ગયા છે, હવે એ ઉપયોગમાં ના લેવાય, આવે જ નહીં એવું છે. અને એ અમેરિકાથી ફાઇલ આવી પાછી. કેવી ફાઇલ કે અમેરિકા વાળા બોલાવે છે, તમારી આ એન્કલેક્સ ને એક્ઝામ બધું અમે વેલિડ ગણીશું, ખાલી તમે ઇંગ્લિશની એક્ઝામ આપી દો તો તમને અમે લોકો ઇન્ટરવ્યુ થયું એક વખત બધું એ લોકો બોલાવે છે એઝ એ નર્સ તરીકે. આપી દેવાનું. પાછું મને એમ થાય કે IELTS મારા માથે આઈ થાય છે. એનો એક્ઝામ્પલ કેવો છે, દાદાને આપણે પ્રાપ્ત કરવા માટે કેલનપુર નહીં જવાનું, પણ છેક આશાપુરા જવાનું, કચ્છ આશાપુરા, એવું છે એનું. ના, એનું કે કોઈનું એવું નથી. આ જે અંદર માલ પડેલો હોય ને એ બધો કામ કરાવ્યા કરે, આપણે શુદ્ધાત્મા તરીકે જોયા કરવાનું અને સમભાવે નિકાલ કર્યા કરો, કોઈ પઝલ ઊભી નહીં થાય. અને આવ્યું છે ને તો ચાલ્યા જાવ, બહુ માથાકૂટ ના, બહુ વિચારવાનું નહીં. જે વસ્તુમાં પઝલ થાય ને તો કોઈ પણ આપતો પુત્રોને પૂછી લેવાનું, એટલે ફટાક દઈને સોલ્યુશન આવી જાય. જિજ્ઞાસામાં ઘુસાઈ જાય ને, IELTS મારે કરવાનું, મારે તૈયારી કરવાની છે, મારે જિજ્ઞાસાબેન કરે ને, જિજ્ઞાસાબેન કરે. હા, જિજ્ઞાસાબેન ને કેવું ચાલો તૈયાર થઈ જાઓ, IELTS આપી દો. IELTS માં કશું છે નહીં, 4 જ ભાગ છે, ઇંગ્લિશ બોલવાનું, લખવાનું, એસે બોલવાનો અને સ્પેલિંગ લખવાના, બીજું કઈ નથી. ચાલો, હા, દાદાને કહો આશીર્વાદ આપે એટલે આપી જશે, કામ થઈ જશે. તમે પ્રાર્થના કરજો, આશીર્વાદ આપજો. ને દાદાને તો પ્રાર્થના દરરોજ આવતો એટલી સરસ વિધિ થાય છે, સત્સંગો થાય છે, અને બધું સત્સંગમાં જ રહેવાય છે. આ કોરોનામાં તો એ આ ચાલુ રહ્યું છે એટલે બહુ સરસ રહ્યું છે, કન્ટિન્યુ. આ તો ઉભા રહ્યા છે ને તો IELTS નો વિચાર ના કરી શકું એવું થયું. ના, થઈ જશે. આપી દો. હા, આપી દો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક આનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સુરેશભાઈ વલસાડ. જય સચ્ચિદાનંદ પરેશજી. જય સચ્ચિદાનંદ દીપક. જય સચ્ચિદાનંદ. સમાધિ ક્યારે આવશે? આપેલું આપતપ સૂત્ર 874 પેજ નંબર 109 નાનું 8084 વાળું આપતપ સૂત્ર. બોલો. હા, સમાધિ ક્યારે આવશે? વાલી ચીજ વહેતી મુકાય ત્યારે. હા, એટલે શું એમ દાદા કેવા માંગે છે? વાલી ચીજ હોય એ આપણે એને ચોંટી રહીએ કે ના ચોંટી રહીએ, ચોટેલા છે એટલે લક્ષ્મી વાલી ચીજ ના કહેવાય? નેસેસરી ખરી, વાલી એટલે લક્ષ્મી વાલી છે, એને ચોંટી રહીએ છે આપણે. ચોંટી રહે એટલે પછી ઉકેલ ના આવે, સમાધિ ના રહે. તમને કોઈ દોરડાથી બાંધી દે તો તમને સારું લાગે? ના. તો એવું આ પૈસાથી આપણે ચોંટેલા છે એટલે તમને મજા ના આવે. એટલે દાદાએ કહેવું પડ્યું કે વાલી ચીજ વહેતી મૂકો
તો સમાધિ અથવા તો મુક્તિની અસરો થશે, મુક્તિ અનુભવમાં આવશે, સમાધિ રહેશે. સમાધિ કોણ ડિસ્ટર્બ કરે છે? તો કે તમે જ્યાં જ્યાં ચોંટેલા છો લક્ષ્મી સંબંધિત છે. હે? આ લક્ષ્મી સંબંધિત છે. ના ના, અરે લક્ષ્મી હતો દાખલો આપ્યો. જ્યાં ચિત્ત ચોંટે તે બધું આવી ગયું. વધારે પડતું ચિત્ત કોની પર ચોંટે છે આપણું? સ્ત્રી વિષય અને લક્ષ્મી. લક્ષ્મી ને વિષય. હા, બે સૂત્ર દેખાય? આ બે ચીજ મુખ્ય. હા, દેખાય. સમાધિ ક્યારે આવશે? વાલી ચીજ વહેતી મૂકશે ત્યારે. લક્ષ્મી લિમિટેડ છે અને લોકોની માંગણી અનલિમિટેડ છે. અચ્છા, હા, અચ્છા, એ જ છે સૂત્ર. જોવા પાછી આગળ ઉપર છે. આત્માર્થે જીવે તે કોક જ માણસ હોય, બીજા બધા લક્ષ્મીના અર્થે જીવે છે. આખો દાડો લક્ષ્મી, લક્ષ્મી ને લક્ષ્મી. અચ્છા, એ અનુસંધાન છે સાહેબ, અનુસંધાન છે. અનુસંધાન છે. હા, વહેલી ચીજ વહેતી મૂકે એટલે શું? છોકરામાં જીવ ના હોય, વાઈફમાં જીવ ના હોય, વિષયમાં જીવ ના હોય. છોકરાને વાઈફ તો છે ને એક સાધન છે, પણ અંદર પોતાની ગાંઠો છે જેમાં ચીજ ચોંટેલું છે. તેમાંથી એ ગાંઠમાંથી છૂટે તો પછી શાંતિ થઈ જાય, તો સમાધિ થઈ જાય. ખ્યાલ આવે ને? બરાબર છે. હા, એ સમાધિ બહુ મોટી વસ્તુ સાહેબ. તમને કોઈ વસ્તુ ખેંચે ના. દાદા ભગવાન કહેતા હતા અમે આખા અમેરિકામાં ફર્યા, પણ એવો કોઈ સ્ટોર નથી કે જેને અમને ખેંચ્યું હોય, કોઈ વસ્તુ નથી જેને અમને ખેંચ્યા હોય. ત્યારથી અમે સમજી ગયા કે અમારું હવે ચિત્તનું હરણ કોઈ કરી શકતું નથી. જેટલી ચોટ તેટલું અસ્થિર. હા, જેટલી ચોટ એટલું પતી ગઈ વાત. એ સમાધિ ના રહે એટલે દાદા કે એને વહેતી મૂકો હવે. અને લક્ષ્મી લોભમાં આવે એટલે લોભ જો થોડો ઓછો થયો ને તો આ જ્ઞાન એટલું બધું સરસ પરિણામ પામે કે વાત નહીં કરવાની. ગજબનું પરિણામ પામે આ જ્ઞાન. અનુભવમાં આવે, અનુભવમાં. હા, લોભ વધારે પડતો લક્ષ્મીનો હોય, માનનો હોય. માન હજુ ચલાવી લેવાય, કારણ કે માનના આધારે બીજા બધા દુર્ગુણો ના પેસે. લક્ષ્મીમાં તો બધા દુર્ગુણો પેસી જાય, બધું જ પેસી જાય. એના પર તો એ રહ્યું જ નથી આમ વધારે. હજુ પણ જે સમાધિ અંદર થવી જોઈએ ને, જે દાદા જ અનન્ય પ્રણુ આવવું જોઈએ, એના માટે ખાસ આ બધું રોકે છે ને. દાદા કરતા કોણ રોકે છે? અંદર ના પડેલો બધો માલ, અંદર પડેલી બધી ચોંટો. અચ્છા, હા, એ તમને ખેંચી જાય બહાર. બરોબર? બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કોઈને ફરવાની ફાઇલ હોય, કોઈને ફરવાની ફાઇલ હોય, એને ચોંટ હોય, ચલો બહાર જઈએ, બહાર જઈએ, બહાર જઈએ, બહાર જઈએ. હા, બરાબર છે. બધાની ચોંટ જુદા જુદા પ્રકારની હોય સાહેબ. બરાબર છે. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય મહેન્દ્રભાઈ, નલિનીબેન, ભાવસાર ક્યાં જતા રહ્યા? એક મિનિટ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ, સચ્ચિદાનંદ, નલિનીબેન, સચ્ચિદાનંદ. બહુ દિવસ પછી તમારા દર્શન થયા. હા, તમારા દર્શન બહુ દિવસ થયા. કરીએ રોજ છે બોલો બોલો. આપણે અક્રમ વિજ્ઞાન ઓક્ટોબર 2020 પેજ નંબર 8 દિવ્ય દેશનાનું સૂત્ર છે. તું મન વચન કાયાથી જૂઠું નહીં બોલે તો તારા બોલ્યા પ્રમાણે બધું જ થશે. હવે આમાં કન્ફ્યુઝન એવું ઉભું થયું કે પહેલું તો આપણે બોલનાર છે જ નહીં. બોલવું એ ઉદય કર્મ. બરોબર. હવે જૂઠું બોલવું કે ના બોલવું એ આપણા હાથમાં નથી. કન્ફ્યુઝન એવું થયું કે એટલે
આ બુદ્ધિનો આ જ્ઞાનનો દુરુપયોગ કહેવાય. આ બહુ જબરજસ્ત દુરુપયોગ કહેવાય. દાદા ભગવાન શું કહે છે કે એક જણને ખરાબ વિચાર આવતા હતા, તો એ ભાઈ શું કહે છે કે દાદા એ તો મારામાં ભરેલા હતા ને એટલે નીકળ્યા ને. તો દાદા કે આવું ના બોલાય ભાઈ, ભરેલા હતા નીકળ્યા એ વાત તારી બરોબર, પણ તારે તરત એવું હોવું જોઈએ કે આ ના હોવું ઘટે. આ આપણને શોભે નહીં. બરોબર છે. એટલે આ દાદા ભગવાને રસ્તે ચાલતા વાળાને જ્ઞાન આપ્યું છે ને, એટલે જબરજસ્ત આ જ્ઞાનનો દુરુપયોગ થઈ જાય. આપણે બોલનારા નથી એનો વાંધો નથી, એ બરોબર છે, પણ એવું રહે છે ના, એ હાજર રહેતું જ નથી ને. ના, એટલે હાજર ના રહે તો પછી ના બોલાય ને એવું. એટલે આપણે બોલનારા નથી તો સામે વાળો બોલનારો છે ના. સામે વાળો બોલનારો નથી તો એમાં રાખો ને કે એ બોલનારા નથી. હા, બરાબર. એમાં રાખતા નથી. હા, એટલે બધું ગોઠવતા નથી આપણે આપણા પ્રકૃતિ પ્રમાણે બધું કરીએ છીએ. હા, એવું થાય. પણ ઘણી વાર આવું ઊભું થાય કે ના, ઊભું ના થાય. એટલે ફાઇલ નંબર 1 ને જરા ખખડાવવાની કે આવું ના કરીશ ભાઈ તું. બીજું પરેશાનજી એમાં તમારું આ વાણી પર છે ને, વાણી પર બધા બહુ સૂત્રો છે. વાણી બોલતા પહેલા એવો ભાવ હોવો જોઈએ કે વાણી એવી નીકળો કે જેથી સામાનું કલ્યાણ જ થાવ. જો હવે આ કેટલું સરસ સૂત્ર છે જુઓ. જો તમે બોલનારા નથી પણ ભાવ તો એવા હોય ને. મન વચન કાયથી જુઠ્ઠું નહીં બોલવું. ક્યાં ગયું? જુઠ્ઠું નહીં બોલવું તો તારા બોલ્યા પ્રમાણે બધું જ થશે. એટલે કહેવા શું માંગીએ છે કે તું હવે જુઠ્ઠું બોલવાનું બંધ કર. એટલે ભાવ અંદરનો બહુ મોટું કામ છે કે હવે આ વાણીનો દુરુપયોગ ના કરીશ એમ કે છે. બરાબર. પછી નીચેનું પણ બહુ સરસ છે. જેટલું તને સમજાય તેટલું સત્ય બોલજે, ના સમજાય ત્યાં ના બોલે તેનો વાંધો નથી, પણ તો એટલું શું લખ્યું, એટલું વચનબળ ઉત્પન્ન થાય. એટલે કહેવા શું માંગે કે વાણીથી કોઈને દુઃખ ના થજો અને વાણીનો દુરુપયોગ ના કરશો. આ વાણી એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. અને દાદા કે પંચમ કાળમાં તો આ વાણીથી જ બધા વેર બંધાયા છે. ખ્યાલ હે ને? માણસ પોતાનું રક્ષણ વાણીથી કરે છે. પોતાની જાતને બતાડે છે કે હું ડાયો છું, એ વાણીથી બતાડે છે. અને વાણી એ બીજું કશું જ નથી, અહંકારનું પ્રતિબિંબ છે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હા, એટલે જરાક સાચવવા જેવું. હા, આવું ઊંધું નહીં કરવાનું. હા, પણ એમાં બીજું આગળ એવું કઉ છું કે આપણે વાણીમાં તો જુઠ્ઠું બોલાય, પણ મનથી ને કાયાથી એ જરા સમજાવો ને. એટલે એની અંદર એકાકાર હોય એમ કે છે. જુઠ્ઠું બોલવામાં એકાકાર હોય ને. હા, એમ કે છે તો કે એકાકાર ના થશો એમ કે વાણીથી બોલો પણ મનથી તમે અંદર હા પાડતા હોય ને, અનુમોદન કરતા હોય ને, એક અનુમોદન ના હોજો. બરાબર. બરાબર. હા, અચ્છા. એટલે ગમવું ના જોઈએ કે આ બોલાઈ ગયું હોય તો. હા, એક તન્મયાકાર પણ ના હોવું ઘટે એમ. આ ના હોવું ઘટે. બરાબર છે. હા, આટલું ખાસ રાખજો. બહુ સરસ, બહુ સરસ. બીજું પ્રશ્ન પૂછ્યું મારે અંદરથી એ થાય બોલો. તો મને કે આ મહેન્દ્રભાઈ કઈ બી કહે ને એટલે આ નલિની ને ગમે નહીં, અને પછી અંદરથી છૂટું પડી જાય કે આ તને કે છે ને હું તો શુદ્ધાત્મા છું ને એ શુદ્ધાત્મા છે. પછી કેમ આવું બધું ઉભું થાય છે? પણ તો એ કલાક રહીને જો પછી અંદર શુદ્ધાત્મા જો સંભાવે નિકાલ કરું, પણ તો એમ થોડું થોડું તો ઉભું અંદરથી બતાયા જ કરે. એવું કેમ થતું હશે? એવું બતાયા જ કરે. એટલા માટે થાય છે કે ચીકણો હિસાબ છે. હા, એ ચીકણો છે હિસાબ. અને તમે નલિનીબેન સાથે વધારે ચોંટેલા છો માટે એવું થાય છે. હા, બરોબર. હવે આ જે થાય છે એ તમને છૂટા પાડવા આવે છે. તો આપણે છૂટા પડીને જોવું કે નલીનો કેવો હિસાબ છે. મહેન્દ્રભાઈ જે કહેતા હોય તમને તો નલિનીભાઈને સાંભળે ને નલિનીભાઈને ના ગમે તો નલિનીબેન ને કહેવાનું
કે આ જો તમે શું શું કેટલા ઇન્જેક્શન મારેલા છે ત્યાં પાછા આવ્યા. હા હા પોઝિટિવ બરોબર. બોલો મહેન્દ્રભાઈ ને. શું આવશે? ના. આ જેવું બોલેલા એવું પાછું આવે છે. હવે સમજો તમે. હા એ પાછું અંદર બતાયા કરે ને એ સારું જ કે છે, એ સારું જ કે છે, મારા માટે કે છે, સારું કે છે, પણ તોય એમ એમ અંદરથી એક્સેપ્ટ ના કરે અને પછી ત્યાં મનમાં તો બધું છૂટું પડી જાય. ના એ એક્સેપ્ટ ના કરે એ હિસાબ ને વેરનો હિસાબ છે. વેરનો હિસાબ છે. તમે તમે મને 500 રૂપિયા આપો તો હું શું પાછું આપું? 500. અને તમે મને 25 ગાળ આપો તો હું શું પાછું આપું? સંભાવે નિકાલ કરવાનો. જો પાછું તમે મને 500 આપો તો મારે શું પાછું આપવાનું? 500. 500 આપું. અને 25 ગાળ આપો તો મારે શું આપવાનું? એ જ આવે. બોલો જલ્દી. એ જ આવે ને, એ સામું આવે તો. એ જ આવે ને તો એમ બોલો ને 25 ગાળ પાછી આવે તો તમે મહેન્દ્રભાઈ ને જે આપેલું છે તે પાછું આવે કે ના આવે? પાછું આવે છે. તો આવે તો વેલકમ કરવાનું કે ઓ સરસ ચાલો પૂરું થયું દેવું. બરોબર દેવું પૂરું થાય તો કેટલું સરસ કહેવાય. એટલે ખુશ થવાનું પડતી કે ચાલો દેવું પૂરું થયું આપણું. 25 ગાળ માંથી 20 ગાળ તમને મળી ગઈ ને 5 જ બાકી રહી તો દેવું પૂરું થયું કે ના થયું? બરોબર. તો મહેન્દ્રભાઈ કહી જાય તો ખુશ થવાનું, ઉલટું શીરો બનાવીને ખવડાવવાના. ચાલ તમે મારું આજે દેવું પૂરું કર્યું, હપ્તો પૂરો થયો આજે. બરોબર બરોબર સરસ. હા દેવું પૂરું કરો. ફર્સ્ટ ક્લાસ. બરોબર બરોબર સમજણ કહી દેવાનું નલિની બેન ને જે આવે તે આપી જ દેવા દો. એમને કહી દેવાનું કે જે તમારે આપવું એ આપી જ દો બરાબર. નલિની સીધી જ કરવાની છે કે સીધા ગયા વગર મોક્ષે જવાનું નથી. આપણા પગમાં કાંટો વાગ્યો હોય તો આપણાથી નીકળે કે બીજાથી નીકળે? આપણાથી નીકળે. આપણાથી ના નીકળે, બીજાથી નીકળે. બરોબર. ખ્યાલ આવ્યો? એવો તમારો અહંકાર ધીરો પાડવા માટે સામેવાળા પર આપણાથી ના થાય. આ સામેવાળા કાઢે છે આટલો ફર્સ્ટ ક્લાસ. એ તો ઉપકારી છે એવું માનવાનું ને નીકળે છે. બરોબર બરોબર સરસ. બહુ સરસ સમજણ પડી. પરેશાનજી સામેવાળા નથી, વાલા કાઢી આપે છે એમને. હા વાલા કાઢી આપે છે. કાઢી આપે છે. હા સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. અજયભાઈ ઠક્કર બરોડા. અજયભાઈ. હેલો. હા જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ બેન. હા પરેશાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ બોલો. હા આપણે આ 14 લોકના નાથ, પછી એકમ થી 14 સુધી, પછી 14મું ગુંઠાણું અને દાદા ભગવાનની જન્મ જયંતિ કારતક સુદ 14 જે આવે છે તો આ 14 નું શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે? 14 ની તો મોટામાં મોટી ઇમ્પોર્ટન્સ ને. હા એટલે 14 શબ્દ બધે છે તો 14 આપતાવાણી છે, 14 ગુંઠાણા છે, 14 આ છે, બધું 14 જ છે. હા પછી તો પૂરું થઈ ગયું. પૂનમ માં તો પૂરું થઈ ગયું, કશું બાકી રહેતું નથી. ખ્યાલ આવ્યો ને? 14 લેયર છે આપણી અંદર. 14 જાતની અણસમજણો પડેલી છે ભયંકર. હા હું અલકાબેન છું એ જ મોટામાં મોટી અણસમજણ દાદા ભગવાને કાઢીને સીધા ચોથામાં બેસાડ્યા. હવે ચોથામાં આજ્ઞામાં રહીને ચોથામાંથી 5માં, 6માં, 7માં, 8માં એમ કહીને 14માં, 12માં આવશો એટલે પતી ગઈ વાત. ખ્યાલ આવ્યો ને? દિવસે દિવસે જેમ અજવાળું વધતું જાય તે ગમે કે ઘટે? ના ગમે. ગમે. હા તો 14 એટલે અજવાળું, છેલ્લું અજવાળું. પછી પૂનમે તો પૂરેપૂરું કેવળ જ્ઞાન. બરાબર. તે તો સિમંદર સ્વામી ભગવાનના દર્શન થાય પછી થશે. એટલે 14 એટલે આ કાળ માટે, આપણા માટે, ભરત ક્ષેત્ર માટે એ મોટામાં મોટું અજવાળું કહેવાય. બરાબર. હા બહુ મોટી વસ્તુ છે. લાભ લો, ખૂબ લાભ લો દાદા ભગવાનનો. દાદા ભગવાન 14 નું અજવાળું કહેવાય. 14 નું અજવાળું એટલે પૂનમ જ કહેવાય એક રીતે. કશી ખબર ના પડે આપણને કે આ 14 છે કે પૂનમ છે, કશી સમજણ ના પડે. હા એટલે કામ કાઢી લો. એનું ઇમ્પોર્ટન્સ ને એના કરતા આજ્ઞાની ઇમ્પોર્ટન્સ સમજવાની. બરાબર.
પાંચ આજ્ઞાની ઇમ્પોર્ટન્સ. હા, 5 આજ્ઞાની ઇમ્પોર્ટન્સ સમજવાની અને શબ્દમાં બહુ પડવું નહીં. શબ્દથી આત્મા ઘણો દૂર છે. બરાબર. શબ્દ તો એક સમજવા માટે, પરમાર્થ સમજવા માટે હોય. બીજી બધી એન્ઝાયટી જેવા શબ્દમાં નહીં પડવું બહુ. રાઈટ. હા હા, એ તો બધું બહુ છે એવું. તો એમાં પછી આપણે ખોવાઈ જઈએ, આત્મા આપણો વિસરાઈ જાય. આપણે તો એવા વ્યવહારમાં પડવું જેમાં આત્મા વિસરાવો ના જોઈએ, ઉપયોગ રહેવો જોઈએ, ઉપયોગ ચૂકાવવો જોઈએ નહીં. હા, ઉપયોગ ના ચૂકાવવો જોઈએ. જે કેમ ઉપયોગ ના ચૂકાવવો જોઈએ? તો કે બીજમાંથી તીજ થાય, તીજમાંથી ચોથ થાય, અજવાળું વધે. બરાબર. એટલે ઉપયોગ નહીં ચૂકવાનો. એટલે જાગૃતિ ને નહીં, જો જાગૃતિ સમજ કર્યા જ કરવાનું. એમ માનવાનું જ નહીં કે મારે સમજણ પડી ગઈ. પૂનમ થાય નહીં ત્યાં સુધી સમજ પડી ગઈ એવું બોલાય નહીં. 11 હોય તો સમજી ગયો એવું ના બોલાય. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર. હા, એટલે પૂરેપૂરું અજવાળું કરી લો. આશીર્વાદ આપજો. હા, આશીર્વાદ, પૂરેપૂરા આશીર્વાદ. તમારું થાય એટલે બાજુવાળાનું પણ થાય. હા, એ તો એનઓસી મળશે ને? ના, એનઓસી તો હવે મળવાની તૈયારી. હવે એનઓસી લેવું છે એટલે મારે અજવાળું કરવું પડે. એનઓસી લેવી હોય ને તો સહેલામાં સહેલું કામ શું? તો કે એનઓસી માંગવાની નહીં, એનઓસી આપી દેવાની. આપી દેવાની. આપી દેવાની. તમે એનઓસી આપી દો ને, તમે ઓબ્જેક્શન લેતા બંધ થઈ જાઓ એટલે એ પણ ઓબ્જેક્શન લેતા બંધ થઈ જાય. એને લેવું હોય તોય ના લઈ શકે. ખ્યાલ આવ્યો? કે કોઈ બીજા બેન સાથે ફરતા હોય ને તોય આપણી એનઓસી, પતી ગઈ કામ, આપણું છૂટા. બરાબર. પણ આપણે ઓબ્જેક્શન લીધા વગર રહેતા નથી. આ ના ચાલે. તો કે બહાર બૂમો પાડવાની, અંદરથી એનઓસી. બહાર તો બૂમ પડી જ જાય છે. એનો વાંધો નહીં, અંદરથી એનઓસી. જ્યાં જ્યાં લાગે ત્યાં એનઓસી આપતા જ જાઓ, આપતા જ જાઓ, આપતા જ જાઓ. જેટલી એનઓસી આપશો એટલો એનઓસી મળશે. તમને લાગે કે એનઓસી માંગવાથી મળે તો કે એમ મળે એવી નથી. સાચી વાત છે. હા, અંદરથી એનઓસી આપો તો જ એનઓસી મળે, નહીં તો ના મળે, કોઈ હિસાબે ના મળે. અંદરથી એનઓસી આપી એટલે શું? તો કે સામેવાળાને દોષિત નહીં જોવો. દોષિત જોવો એ જ પકડાઈ જવું. એટલે પછી એનઓસી ના મળે. તમે ગમે તે કરો ને, અને તમે નિર્દોષ જોયા એટલે પતી ગઈ વાત, એનઓસી થઈ ગઈ. એ નિર્દોષ જોઈએ, હજી ગોઠવ કરવું પડે છે. પણ એવું ટાઈમ આવે કે ગોઠવવાનું પણ જતું રહે, એનું અવલંબન ના લેવું પડે. ના, એવું બધો અહંકાર ઉભો નહીં કરવાનો. આપણે તો ગોઠવ કર્યા કરવાનું. પછી સરસ ગોઠવાઈ જશે. હા, કારણ કે નિર્દોષ જોવું એટલે જો એ વર્તનમાં આવી ગયું તો ભગવાન થઈ ગયા. પછી તો બાકી શું રહ્યું? એટલે ચારિત્રમાં આવશે. આવે ને, શું કામ ના આવે? આપણે ઘૂંટ કરીએ છીએ તે. બરાબર. ઘૂંટ કરીએ એટલે આવે જ. હા, એટલે એમાં શંકા કરવાની જરૂર નથી. આપણે ઘૂંટ કર્યા કરો કે દાદા ભગવાન તમને બધા નિર્દોષ દેખાય છે તો મને નિર્દોષ દેખાય એવી કૃપા કરો. અને તમે કીધું છે માટે નિર્દોષ છે જ. મારી રીતે કઈ માથાકૂટ કરવા જવું? એટલે સરસ થઈ જશે. ઓકે, સચ્ચિદાનંદ. આપણે સમજવા જઈએ એ વધારે નુકસાન કરતા છે. ને એમ કહીએ કે દાદા તમે કીધું એટલે આ આવું જ છે, તો એમાં દાદાની કૃપા વધારે ઉતરે. બરાબર. દાદા કહે છે તું કઈ રીતે સમજવો છે? તારી પાસે એવી સમજણ છે કે તું સમજી શકે વાળો? આ બહુ નજદીકના માણસો સાથે દાદા ભગવાનનો આવો સત્સંગ થયો. દાદા કહે છે તારી પાસે એવી કઈ સમજણ છે, કયું બેરોમીટર છે કે તું મારી વાત સમજી શકું? એના કરતા દાદાની વાત ખોટી હોઈ શકે જ નહીં. આટલું બોલ છે, તારું કામ થઈ જશે. આ બહુ ફેર છે આમાં. મેં આમાં 2 વર્ષ કાઢ્યા ને આવી મોટી ભૂલો થાય છે, ખબર ના પડે આપણને. દાદાએ કીધું, પતી ગઈ વાત, ફિનિશ. પછી એની પર ચાલ્યા રાખો, એ લાઈન પર. હા, ચાલો. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સમય થઈ ગયો છે. ત્રિમંત્ર બોલાવો અને ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય.
नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम नमो आर्यरियाणं नमो वज्जायाणम नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्व साहुणम नमो लोये सव्व साहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव्वपावपणासनो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेसिं पदमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय